most of the question is we have already faced in our practical life. These type of case we have faced in our daily practicing life. And we will focus on this type of scenario because uh, I think that this type of case based or problem based it is very helpful. It will be very helpful for you to your future, not only for exam but for your future to be a good doctor also, good clinician also. So I'll just start my first presentation. I will request you, you will just actively participate the question answer session. In each every scenario, we want some question and to solve it. I will try to solve it. Okay, thanks. So this is our first station. A 45-year-old gentleman, Mr. X, who was diagnosed with axial spondylorthopathy 2 years ago. আমাকে আমাদের শুনতে পাচ্ছ? Is everybody hearing me? Yes, sir. Okay. Can you see the slide? Yes, sir. Okay. 2 years ago, the patient was diagnosed with axial spondylorthopathy. Is returning for a follow-up. Initially, he presented with the chronic low back pain with that worsening after periods of rest and improved with the physical activity. And his symptoms had significantly improved after starting baricitinib, that is JAK2 inhibitor. However, the last few over the last months, he reports again recurrence of his pain, which is very much severe, and that is also he is suffering from low-grade fever and weight loss. And MRI was done. This is the MRI finding. Can you say what is the MRI finding of this case? Anybody? Anyone, please try. আপনারা নিজেরাই নিজেদেরকে আনমিউট করতে পারবেন, সে অপশন ওপেন করা আছে। হ্যান্ড রেজ রাখবেন না, আনমিউট করে কথা বলতে পারবেন। Anybody? Sir, Assalamualaikum, sir. There is involvement of two adjacent vertebral bodies, sir, and also destruction of intervertebral discs. There is also presence of vertebral edema. So there is a destruction of the lumbar vertebra 3, 4, and there is a obstruction of the intervertebral disc, and there is a swelling, and there is also extension into the upper and give a pressure effect on the spinal cord and I think the cord icon of the pressure there is some pressure. So let us see what is the additional clinical information would you help? কি additional information নেবেন আপনারা এই রোগীটা? Now our question is what additional clinical information would you be helpful? What further investigation would like to do, and what the management plan, and how this problem can be prevented before starting the JAK2 inhibitor. This is our today's question. Let us. So, what additional clinical information would you like to take? Can anybody tell? Please. It is the history of contact with tuberculosis patient and other symptoms of tuberculosis. Okay, this is the X-ray of this is spots disease, and so TB history, previous history of TB, contact with the doctor. Fine. What further investigation would you like to do? Confirm the diagnosis. Tuberculosis. How can you confirm it? CT-guided FNSC from the lesion. Yes, we can do the FNSC from the that is by CT-guided FNSC from the lesion, and we should send it for gene expert also, histological structure, and as well as gene expert also, and that can make the diagnosis. So
If we do the other tests, we can do the CBC, BCESR, CRP, etc. will be high, and we can do the FNSC or core biopsy so that we can see the neuromatous lesion as well as we can do the gene expert. Or even in some cases, we may also send for TB culture. In that case, we can confirm this case as a case of Pors disease. So the question is very interesting. This type of case. Recently, we have treated this type of case. Patient was cases Padalavarti and was given baricitinib for the last 6 months, and patient came to us with this problem, and we diagnosed the case. So how we can prevent it? This type of change we can prevent it. Management সবাই জানেন যে ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে ওটা আমরা স্পাইনাল টিউমার অ্যান্টিটিবি ড্রাগ দেবো এটা ইম্পর্টেন্ট না আমরা কিভাবে হাউ the patient should be evaluated first to prevent this type of problem. Before giving baricitinib, we should check that patient have any latent TB by doing IGRA or MPTs. Yes, that is the answer. So before এটা আমরা আজকে reason for choosing this slide because we have recently faced a few cases like this. The patient was given JAK2 inhibitor is randomly given by even the orthopedicians and some other doctors also without testing for latent TB. And before, without testing the latent TB, that type of complication may arise. And that's why we prepared this slide. So we can prevent it by doing the IGRA test. এটা করলে আমরা we can diagnose the latent TB. So latent TB diagnose করলে আমরা কি how can we treat the latent TB? Can you say anything about the treatment of latent TB? What is our guideline? What is CDC guideline? Can you tell me anything? Anybody? Suppose If we give was evaluated and IGRA was positive. So how can যদি আইসোনাইজের রিফাম্পিসিন দিয়ে সেটা 3 মাস আর যদি আইসোনাইজের দিয়ে শুধুমাত্র 6 মাস দেবো yes, if we give the isolated rifampicin, we can give it daily basis for 3 months. If only rifampicin 4 months, if both, we can. It is a CDC guideline. Actually, I don't know what is our guideline. It is a CDC guideline. Okay, thanks. Next slide. A 25-year-old female patient with the recurrent seizure disorder for 8 years. Initially, her seizure disorder was under control with the anticonvulsant drugs, but over the last few months, it was not controlled with the combined use of anticonvulsant drugs. এটা আমার নিজস্ব পার্সোনাল পেশেন্ট আগেরটা আমার পার্সোনাল পেশেন্টের হিস্ট্রি এটা আমার পার্সোনাল পেশেন্ট এটা অনেকদিন আগের একটা কেস এটা বিসিবিসি জার্নালেও এটা কেস দিয়ে দেওয়া হয়েছে কেস রিপোর্ট হয়েছে এটা একটু দেখেন ইন্টারেস্টিং কেস যে 25 years old female patient with a recurrent seizure disorder 8 years for 8 years and he was prescribed combined antibiotic treatment even then her seizure disorder was not under control and initially he was diagnosed with a case of epilepsy and she was treated with the anticonvulsant drug. Her CT, brain and X-ray film was provided below. কি আছে এটার মধ্যে what is the findings? Recurrent seizure disorder patient 8 বছর থেকে এখন uncontrolled seizure তার CT scan finding and X-ray hand finding. Can anybody tell? Bilateral basal ganglia calcification আর metatarsalcum short হতে পারে pseudohypoparathyroidism হতে পারে Fourth and fifth metacarpal. এখানে fourth না এখানে শুধু fifth নাই শুধু fourth আছে. So that is the correct diagnosis. এই পেশেন্টের কিন্তু ইন্টারেস্টিং হলো কি যে এটা শুধু সিটি স্ক্যান নিয়ে আসছে অনেক পরে ওই সময় সিটি স্ক্যানের এই ফাইন্ডিং দিয়ে তারা হাইপার প্যারাথাইটিজম তারপরে ওই ফার্স ডিজিজ আদার কজ অফ ক্লাসিফিকেশন এটাই ডায়াগনোসিস পেশেন্ট ইন্ডিয়াতেও গেছিল তখন তাকে এগুলো করা হয়নি তাকে ডায়াগনোস করা হয়েছিল যে এটা একটা ক্লাসিফিকেশন কিন্তু কি কারণে হচ্ছে সেটা তখন তার ডায়াগনোসিস হয়নি পরে আমরা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে দেখি যে তার তাহলে এখানে আমাদের ফাইন্ডিংটা এখানে ইম্পর্টেন্ট সিটি ফাইন্ডিং যেটা বলছেন যে সিটি ফাইন্ডিং হলো বেজার গ্যাংলিয়া ক্লাসিফিকেশন আছে সেরিব্রাম ক্লাসিফিকেশন আছে এন্ড এটার মধ্যে আর এক্স হ্যান্ডের মধ্যে কি আছে এক্স হ্যান্ডের মধ্যে আছে এই যেটা শর্ট যেটা ফুট মেটাকার্পাল বোনটা শর্ট আছে তাই না এটা বেজার গ্যাংলিয়া ক্লাসিফিকেশন ওটার মধ্যে ফুট মেটাকার্পাল বোন এটা হলো মেজর ফাইন্ডিংস
এখানে আদার কি কি সাইন এই রোগীর মধ্যে থাকবে? শর্ট স্টেচার থাকবে, ওবেসিটি থাকবে, সাবকিউটেনিয়াস ক্যালসিফিকেশন, রাউন্ডেড ফেস, আচ্ছা রাউন্ডেড ফেস, Yes. আর্টেরিয়াল ক্যালসিফিকেশন, শর্ট স্ট্যাচার, শর্ট নেক, রাউন্ডেড ফেস, এটা হলো মেইন কার্ডিনাল ফিচার থাকে, যে শর্ট নেক, শর্ট স্ট্যাচার, রাউন্ডেড ফেস। ফোর্থ আর সামটাইমস ফোর্থ আর ফিফথ দুইটাই থাকে, সামটাইমস ফোর্থ থাকে। মেটাকার্পাল এন্ড মেটাকার্সাল বোন শর্ট থাকে। এটাই হলো মেইন ফিচার। এখন কেউ যদি এটা ওভারলুক করে যে এই পেশেন্টটাকে ইপিলেপসি হিসেবে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করা হয়েছে, অনেক কনসালটেন্ট চিকিৎসা করছেন, কেউ তো এই ফিজিক্যালি তার ওই পায়ের দিকে হাতের দিকে খেয়াল করে নাই, কিন্তু তাকে অনেকদিন ধরে অ্যান্টিকনভালসেন্ট ড্রাগ খাওয়ানো হচ্ছিল, যেটা পরবর্তীতে এই ডায়াগনোসিসটা আসছে, যেটা এখন পরে তো হাতের এক্সরে করে এটা দেখা গেছে। কিন্তু এই জিনিসগুলো আমরা অনেক সময় জেনারেশনে খেয়াল করি না। এটা বাচ্চা ইপিলেপসি নিয়ে সিজার ডিজার্টার নিয়ে আসলে তার 10 বছর বয়সে, তার 8 বছর, তার তখন বয়স কম ছিল, ওই সময় তাকে সিজার হিসেবে ইপিলেপসি হিসেবে ডায়াগনোস করা হয়েছিল, তখন তাকে অ্যান্টি ইপিলেপটিক ড্রাগ দিয়ে প্রথম একটু কন্ট্রোল ছিল, পরের দিকে আর কন্ট্রোল হচ্ছিল না। এই ঘটনাটা ছিল এরকম। আমরা এর কিভাবে আমরা ইনভেস্টিগেশন করবো, আমাদের কি কি প্ল্যান আছে বলেন তো, কেউ একজন বলেন। সিরাম ক্যালসিয়াম ফসফেট করতে হবে, সিরাম অ্যালবুমিন করতে হবে, পিটিএইচ করতে হবে। এখন বলেন তো প্যারাথর্মাল লেভেল কি হবে? প্যারাথর্মাল নরমাল থাকবে স্যার, ইনক্রিজ হবে না, না, প্যারাথর্মাল ইনক্রিজ হবে, ক্যালসিয়াম কম থাকবে, প্যারাথর্মাল ইনক্রিজ করবে, ফসফেট বেশি থাকবে। কারণ এটা প্রবলেম হলো কোথায়? পোস্ট রিসেপ্টর মেকানিজমের প্রবলেম। যে পোস্ট রিসেপ্টর মেকানিজমের প্রবলেম করে প্যারাথর্মনটা কাজ করতে পারে না পোস্ট রিসেপ্টর ডিফেক্টের কারণে, যার জন্য প্যারাথর্মন ক্যালসিয়াম লেভেল কম হবে। ক্যালসিয়াম লেভেল কমার জন্য প্যারাথর্মন লেভেল বেড়ে যাবে, একই সাথে ফসফেট লেভেলও বাড়বে। তো এটা হলো আনসার। এবং এটার মধ্যে ভিটামিন ডি লেভেল, ভিটামিন ডি তো সেম সিনারিও চলে আসতে পারে, যে ভিটামিন ডি লেভেল নর্মাল থাকে। তো সিরাম ক্যালসিয়াম লো হবে, ফসফেট হাই হবে, এবং প্যারাথর্মন হাই হবে, আর ভিটামিন ডি নর্মাল থাকবে। আর জেনেটিক টেস্টিং আমাদের পরে লাগতে হবে, যেটা ফাইনালি কনফার্ম করার জন্য জেনেটিক টেস্টিং করতে হবে। তো আমরা শুধু এই পর্যন্তই করছিলাম পেশেন্টের, আমরা ওইভাবে এটাকে কেস রিপোর্ট। তো লাইকলি ডায়াগনোস হবে, বলে ফেলছেন যে সিডোহাইপোপ্লাসিয়া। এদেরকে চিকিৎসা করবো কিভাবে? আগে তো অনেক অ্যান্টিকনভালসেন্ট ড্রাগ পাইছে, এখন কি দিবেন? হোয়াট ড্রাগ ইউ উইল প্রেসক্রাইব? হ্যাঁ, এই রোগীর জন্য আমরা যেটা এটা রোগীর জন্য চিকিৎসা হলো ক্যালসিয়াম এন্ড ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট, পুরো লাইফ লং, এন্ড ইনিশিয়ালি 1 to 2 গ্রাম পার ডে। অনেক সময় আরো হাই ডোজে দিতে হয়েছে আমাদেরকে, প্রথম দিকে ওর এত কনভার্সন হচ্ছিল, তাকে হাই ডোজে 2 to 3 গ্রাম 4 গ্রাম পর্যন্ত ক্যালসিয়াম দিতে হয়েছিল। পরে ধীরে ধীরে অ্যান্টিকনভালসেন্ট তাকে তো লাগবেই স্যার, কারণ তার পার্মানেন্ট হয়ে গেছে না। না, ইনিশিয়ালি কিছুদিন লাগছে, পরে আর লাগতেছিল না, লাগে না। এটা দিলেই এটা ঠিক আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়। তাকে যদি আমরা ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট দিই, ক্যালসিয়াম লেভেল ঠিক থাকলে প্যারাথর্মন সাপ্রেস থাকবে, তার ক্যালসিফিকেশন পরে আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যায়। ওটার জন্য তেমন তার কনভার্সন বেললে তার হাইপোক্যালসিয়ামের জন্যই কনভার্সন হচ্ছে, ঠিক আছে। অনেক রোগী হাইপোক্যালসিয়াম শুধু টিটানিন টিপিক্যাল কনভার্সন নিয়েও আসতে পারে। তো এদেরকে মনিটরিং করতে হবে, ক্যালসিয়াম ফসফেট প্যারাথর্মাল লেভেল দেখে দেখে মনিটর করতে হবে, আমাদের সেভাবে ডোজ অ্যাডজাস্ট করতে হবে। অ্যান্টিকনভালসেন্টটা ইনিশিয়ালি তো হঠাৎ করে বন্ধ করা যায় না, আস্তে আস্তে আমরা টেপারিং করে করে ডোজ কমাতে হবে। আর এখানে পেশেন্ট এডুকেশন দরকার আছে, তাকে বুঝাতে হবে যে এটা জেনেটিক ডিজিজ, তার লাইফ লং খেতে হবে, মনিটর করতে হবে, এই জিনিসগুলো আনসার ম্যানেজমেন্ট। হাইপোক্যালসিয়ামের জন্য যদি কনভার্সন হয়, তাহলে অ্যান্টি কনভার্সনের ইনিশিয়েটিভ কি তাহলে রেসপন্ড করেছিল? ভালো হচ্ছিল না, তো ওষুধ তার আস্তে আস্তে বাড়াতেই হচ্ছিল। এটা তো জাস্ট কনভার্সনটাকে, কনভার্সন ড্রাগগুলোকে ব্রেনের নিউরনটাকে, মানে নিউরনের ডিসচার্জটাকে সাপ্রেস করে রাখে। সেটা যে কোনো কারণে হোক, দিলে একটু কমবে, কিন্তু ওটা তো আস্তে আস্তে, যেহেতু তার এটাই মেকানিজম, তার নিউরনাল ডিসচার্জ গুলা তো মানে ধীরে ধীরে এটা এই শুধু অ্যান্টিকনভালসেন্ট হচ্ছিল না, এই জন্য তো তার কম্বাইন্ড অ্যান্টিকনভালসেন্টে কাজ হচ্ছিল না। ইনিশিয়ালি যে কোনো সিজারে তুমি যদি অ্যান্টিকনভালসেন্ট ড্রাগ দাও, সিরিডি ড্রাগ দাও, কমে যায়, কিন্তু ওটা রিকার করতে থাকবে, এটা তো ভালো হবে না। আস্তে আস্তে ওষুধ তার বাড়তে থাকে, তার তো রিকারেন্ট সিজার হচ্ছে, সিজার আলটিমেটলি ভালো হচ্ছিল, সিজারটা কিছুটা হয়তো কন্ট্রোল আবার লাগে তার। এভাবে সে 8 বছর চালাইছে, ঠিক আছে। ভালো হবে না বলা হয়েছিল, এরকম ঘটনা ঘটছে, এর ক্ষেত্রে এটা হয়েছে। আমরা নেক্সট কোশ্চেন, এটা একটা
50 years old female patient presented with the 4-month history of headache, generalized malaise over the past 3 weeks. She had developed nausea and epigastric pain after meals. She had noticed occasional palpitation and episodic diarrhea. On examination, she is anxious and তার নেকের মধ্যে in front of the neck একটা nodular swelling আছে irregular যেটা, and তার heart rate 120 per minute, blood pressure 180 by 105 millimeter mercury. তার এখন এটা তার epigastric pain এর কারণ কি হতে হবে? Name 2 causes of her epigastric pain. এটা কি সিনারিওটাতে কি যেটা মনে হয় সেটা দিয়ে বলতে পারবেন? মেন্টুর সিনারি হতে পারে স্যার, হাইপারক্যালসিয়ামের জন্য হতে পারে স্যার, প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম আছে স্যার, তার প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম আছে। আর ব্লাড প্রেশার কেন? কার্সিনয়েড সিনড্রোম মানে কি স্যার, ফিওকোমোসাইটোমা আছে, মেইন 2 এর কম্পোনেন্ট কি ম্যাটার? ইয়েস, ইউ আর রাইট, যার ফিওকোমোসাইটোমা সাসপেক্ট করতেছি তার হাইপারপ্যারাথাইরয়েড। আর থাইরয়েডের একটা সামনে বলছে নেকের মধ্যে একটা সোয়েলিং আছে, জি স্যার। এটা কি হতে পারে? এটা হলো মেডুলারি থাইরয়েড স্যার, কার্সিনয়েড সিনড্রোম আছে স্যার। গুড, এরকম কিছু একটা হতে পারে। এটা ব্যাপারটা তো হয়ে গেল হ্যাঁ মেন টু। তাহলে এটা তো সবাই ব্লাড প্রেশারের কারণ বলে কমপ্লিট ডায়াগনোসিস মেন টু। এন্ড তার আমরা কি কি টেস্ট করব? আমরা দেখি কোশ্চেন গুলো এরকম, অ্যাবডোমিনাল পেনের কারণে পেপটিক আলসার, প্যানক্রিয়াটাইটিস হতে পারে, প্যানক্রিয়াটিক প্যানক্রিয়াটাইটিস হতে পারে, হাই ব্লাড প্রেশার ফিওকোমোসাইটোমা, হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম কিছুটা প্রেশার মেইনলি ফিওকোমোসাইটোমা। আর কমপ্লিট ডায়াগনোসিস আমরা মেন টু। আর এদের অ্যানুয়াল হিস্ট্রি, এক্সামিনেশন, মেজারমেন্ট অফ সেরাম ক্যালসিয়াম, ক্যালসিটোনিন করতে হবে মনিটরিং এর জন্য, ইউরিনে প্লাজমা ক্যাটেকোলামাইন লেভেল দিয়ে কনফার্ম করতে হবে, এবং এটা তারপরে তাকে সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন করতে হবে। আর এটা আরেকটা এরকম জিনিস যদি এইভাবে সিনারিটা দিতে পারে একই ধরনের, যে 32 ইয়ার্স ওল্ড মেল পেশেন্ট উইথ থাইরয়েড ক্যান্সার, তার আগে থেকে থাইরয়েড ক্যান্সার আছে, ভিজিটেড ইউ ফর ম্যানেজমেন্ট অফ আনস্টেবল বিপি, তার ব্লাড প্রেশার এখন বেশি হয়ে গেছে, এটা আনস্টেবল, and his overall and mentioned the occasional episode of headache and palpitation আছে, and he recently visited psychiatrist for anxiety attack. A CT abdomen, CT abdomen কি ফাইন্ডিং আছে? কি আছে? লেফট সুপ্রানা গ্ল্যান্ডের উপর একটা হাইপোভিগ্রেশন আছে, ইন্টেনসিলেশন আছে, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড টিউমার আছে রাইট সাইডে স্যার, রাইট সাইডে সুপ্রানা একটা অ্যাড্রিনাল টিউমার আছে। এরকম সিনারিওতে সেই একই জিনিস, এটা ফিওকোমোসাইটোমা, তাই না? এরকম ফিওকোমোসাইটোমা বা থাইরয়েড ক্যান্সার, তাহলে থাইরয়েড ক্যান্সার মানে তার এটার সাথে ফিওকোমোসাইটোমা ফিট করলে এটা আবার মেন্টু হয়ে যায়। থাইরয়েড ক্যান্সার মানে থাইরয়েড, তার সাথে ফিওকোমোসাইটোমা, এটা এরকম ভাবে সিনারিওটা দিতে পারে, দুইভাবে দিতে পারে সিনারিও। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিটি অ্যাবডোমেন ফাইন্ডিং, মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস, মেনশন ফর ইউর রিজনিং এন্ড হোয়াট দ্য ইনভেস্টিগেশন ইউ ওয়ান্ট টু অর্ডার। এটা তো সোজা জিনিস, তাই না? আমরা এনলার্জ মাস, এটা অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড, এটা ডায়াগনোসিস আমাদের মেন টু। আর এটা রিজনিং হলো থাইরয়েডের মিডুলারি কার্সিনোমা, যেটা আমরা আগে বলছি, আর মাস আছে, এটা মেন টু। মেন টুতে 2টা থাকতে পারে, 3টা থাকতে পারে, অনেক সময় প্যারাথাইরয়েড পরেও আসতে পারে। থাইরয়েড আর ইয়ে হলেই হয়ে যায়, এটারে কি বলে ফিওকোমোসাইটোমা হলো আমরা মেন টু বলতে পারি। এটার ইনভেস্টিগেশনে তো আমরা কি করব? আমরা প্লাজমা এন্ড ইউরিনারি ক্যাটেকোলামাইন্স করলে আমরা বুঝতে পারবো, আর ক্যালসিটোনিন করলে থাইরয়েডটা বুঝতে পারবো। এই 3টা জিনিস পরীক্ষা করলে আমরা ডায়াগনোস করতে পারবো। আর প্যারাথাইরয়েড স্ক্যান করতে হবে, জেনেটিক টেস্টিং করতে হবে, এই 2টা ইনভেস্টিগেশন। আমাদেরকে টাইম সম্পর্কে বলবেন, আমাদের মনে 18টা না 19টা স্লাইড আছে, আমাদেরকে রিমাইন্ডার দিবেন। রিশাদ, তুমি আমাকে জানাইবা। এই ছবিটা দেখেন, এই ছবিটাতে এতে কি আছে আর বিতে কি আছে? গুড, তাহলে ফাইন্ডিংটাতে ডায়াগনোসিস তাহলে অবভিয়াস, তাই না? হ্যাঁ, তো এরকম একটা অবস্থা। এগুলো সব কমন, এগুলো আপনারা দেখছেন। তো যাই হোক, এগুলো ছবি দেখে আপনার যে কোনো একটা দিলে অনেকগুলো ডিটি হয়। যদি আমরা শুধু অপটিক্যাট্রপি দিতাম তাহলে ওর অনেক ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, এভাবে শুধু একটা দিয়েও দিতে পারে, আবার শুধু এটা আলাদা, 2টা একসাথে দিলে ডায়াগনোসিস সুবিধা হয়ে যায়। যে 2টা একসাথে দিলে, আলাদা আলাদা দিলে তখন আমরা এটা হয়তো ফাইন্ডিংস কি, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি, তারা কি কি ইনভেস্টিগেশন করবেন, ক্লিনিক্যালি কি কি দেখবেন, এইভাবে শুধু একটা থেকে প্রশ্ন করতাম। এটা দিল পেসকাপাসের কারণ কি, ওটা আদার কজ, আদার ক্লিনিক্যাল পিকচার, তখন ঘুরে ফিরে। কিন্তু 2টা যখন একসাথে একই পেশেন্টের আছে, তখন আমরা এটা বুঝতে পারি যে এটা
এতে হলো অপটিক অ্যাট্রফি, বিতে বাস্কেটবল, ডায়াগনোসিস অবভিয়াস, এটা ফ্যাটি স্যাটিক্সিয়া, তাই না? এটা সবাই পারবেন। ফর ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল ফিচার অফ দি পেশেন্ট, এখানে তো ইম্পর্টেন্ট সবাই জানেন যে অ্যাটেক্সিয়া, নিস্টিগমা, নিস্টিগমা, অ্যারিফ্লেক্সিস, এদের মানে যার অ্যাবসেন্ট কিন্তু স্পাস্টিসিটি প্রেজেন্ট, প্লান্টার এক্সটেনশন হয়, অ্যাটেক্সিয়া থাকে, নিস্টিগমা থাকে, এগুলো মেইন ফিচার। বাইলেটারালি এরকম ফাইন্ডিং থাকে। আর কার্ডিয়াক কমপ্লিকেশনের মধ্যে এদের কার্ডিয়াক প্রবলেম থাকে, এদেরকে কার্ডিওমায়োপ্যাথি, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, হার্ট ব্লক, এই ধরনের প্রবলেম থাকতে পারে। এটা কি দেখেন, এটাও সোজা আছে, অপটিকের দুইটা, এটা সোজা একটা। এতে কি ফাইন্ডিং আছে আর বিতে কি আছে? এটা তো সহজ, তাই না? বিটাও সহজ, এগুলো তো দেখেন আমরা। পেপিলিডিমা স্যার, এতে স্যার পেপিলিডিমা, এতে কি আছে? পেপিলিডিমা স্যার, প্যাপিলিডিমা আছে। আর কি আছে? একটু হেমোরেটাস আছে, তাই না? কিন্তু আদার হাইপারটেনসিভ চেঞ্জ গুলো বোঝা যায় না, তাই না? এটা একটা প্যাপিলিডিমা। তো এটা প্যাপিলিডিমা। অপথলমিক ফাইন্ডিং হলো অপটিক ডিস্কটা সোলেন আছে, মার্জিনটা ব্লাড আছে, এন্ড দ্যাট ইজ মার্জিনটা ব্লাড বোঝা যাচ্ছে না, কাপটা সোলেন আছে, আর হ্যামোরেজ আছে, এক্সুডেশন আছে, তাই তো? জি স্যার। এটা হলো ফাইন্ডিংস ফর কজ। এটা কারণটা কি হতে পারে বলেন? এটাই হলো হাইপারটেনসিভ হতে পারে। হ্যাঁ, তারপরে যদিও হাইপারটেনশনটা এখানে বলাটা ঠিক হবে না, কারণ আমরা ব্লাড ভেসেলে হাইপারটেনসিভ চেঞ্জটা, গাড়িটা তো হলে তো গ্রেড 4 হতে হবে, তো এখানে মনে হয় হাইপারটেনশন বলাটা ঠিক হবে না, কারণ সাডেন অনসেট সিভিয়ার হাইপারটেনশন হলে, হাইপারটেনশন ইনসেপারেবল হলে হতে পারে স্যার, হতে পারে, আর এটা হলে হতে পারে ক্রনিক হাইপারটেনশন বলা যাবে এটা। আর এখানে আমরা এদের মেনশন 5 সিম্পটমস অফ ইউ গেট, এটা তো সিম্পটম ব্লাড ইনফেকশন হবে। আর বিতেটা কি? ডিসক্রাইব দি অপথলমিক ফাইন্ডিংস, এটাকে কিভাবে বলবেন? রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা। ঠিক আছে, এটা ডিসকাশন কি হবে? ব্ল্যাক পিগমেন্টেশন, বোন স্পেকুলার মতো ব্ল্যাক পিগমেন্টেশন পেরিফেরাল পার্ট অফ দি রেটিনা। আবার অপটিক ডিস এটাও ব্লাড আছে, তাই না? এটা খুব ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না এটা। তাহলে এটা হলো রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা। আমরা দেখি মাল্টিপল ফ্রেমশিপ হ্যামোরেজ, এটা আমরা বলছি এক্সুয়ালি যে কোনো কারণে হতে পারে, যেটা আপনারা বলছেন। এদের হেডেক, ভমিটিং, ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স থাকে। আর এখানে মাল্টিপল ব্ল্যাক পিগমেন্টেড বোন স্পিকুলস ডিপোজিটেড, এগুলা মাঝে মাঝে আমাদের কিন্তু শর্ট কেসে আমরা রেয়ারলি পাইতাম, এখন এগুলো আর পাওয়া যায় না রুমগুলোতে। তো এগুলা আমরা যখন এফসিডিএস পরীক্ষা দিছি, তখন কিন্তু আমাদের রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা কিন্তু মাঝে মাঝে পাইলে নিয়ে আসছে স্যার। তো বা রুগীদেরকে আগে বলে দিত যে পরীক্ষার সময় আসেন, এখন এসব রুগী জানি না হারাই গেছে মনে, এগুলো আর পাওয়া যায় না এখন শর্ট কেসের জন্য। তো আপনি ডিসিজ পে, তারপরে আমাদের এগুলা কেস কোনো সময় পাইলে পরীক্ষা থাকবে। যদি আমরা অস্পিতে থাকি, এটা শর্ট কেসেও পাওয়া যেতে পারে অস্পিতে, তো এরকম প্রশ্ন থাকবে, কিন্তু জানা থাকলো আর কি। এই জন্য আমরা এগুলা বারবার এগুলা ইয়ে করি। তো এটা এটাতে অপটিক ডিসটাও একটু পেইল আছে, যেটা আমরা বলছি রিডিউস ব্লাড কাউন্ট আছে, এখানে অপটিক অ্যাট্রফি আছে। আর এটা রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা, এগুলো অনেকগুলো রোগের সাথে অ্যাসোসিয়েশন, একটা পার্টিকুলার একটা রোগের সাথে না। এটা মনে রাখার জন্য ক্যারোলার সিনড্রোম, অ্যালপোর্ট সিনড্রোম, রবসন ডিজিজ, উশার সিনড্রোম, অনেকগুলো সব সিনড্রোম অনেকগুলো আনকমন ডিজিজ আছে। যখন আমরা এটা পাই, তখন এই সিনড্রোম গুলো খুঁজবো কোনটার সাথে মিলে ফিট করে, সেটা তখন পড়লেই হবে, এটা মুখস্থ রাখার দরকার নাই। আমরা এইভাবেই যখনই তাদের ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স হবে, ব্লাডিং অফ ভিশন হবে, তখন অপথলমিক তখন ভেক্টরকে যে সিনড্রোমের সাথে ফিট করে, সেটা রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসার কারণগুলো খুঁজে সেটাই দেখি আমরা। নাহলে এই সমস্ত সিনড্রোম মুখস্থ করলে কারোর মনে থাকবে না, জিজ্ঞাসা করা হবে না এগুলা। এটা কি? নাম্বারের আনসার একটা স্যার, আবার আগের স্লাইডটা দেখাবেন স্যার? আগের স্লাইডটা আবার একটু দেখাবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখাচ্ছি স্যার। এই 2-4 এর স্যার আনসারটা একটু দেখতে চাচ্ছি স্যার। আনসার স্যার এই 2-4 এর এই প্রথম ইয়েটা স্যার বুঝি নাই, শর্ট ফর্মটা কোনটা? 2 স্যার, এ নাম্বারের আনসারের 2 নাম্বারের 4 এর পয়েন্টটা স্যার। ও সিবিএসটি না স্যার, সিবিএসসি এর আগেরটা।
আগেরটা ওইটা হলো ইডিওপ্যাথিক ইন্টারক্রেনিয়াল হাইপারটেনশন, ইন্ট্রাসেরেব্রাল হেমারেজ। হাইপারক্যাপনিয়া, ভাস্কুলাইটিস, এগুলো বোঝাতে যাচ্ছে। হ্যাঁ আইসে স্যার ইডিওপ্যাথিক স্যার ইন্টারক্রেনিয়াল হাইপারটেনশন তো 3 নাম্বার। স্যার 4 স্যার কি স্যার? ইন্টারক্রেনিয়াল হিমোরেজ। হেমোরেজ ও আচ্ছা স্যার। হেমোরেজ, সরি ইন্টারক্রেনিয়াল হেমোরেজ, ও ঠিকই বলছি, ইন্টারক্রেনিয়াল হেমোরেজ। স্যার 5 নম্বরে স্যার সিআরভিও আছে। সিআরভি হলে কি স্যার এরকম থাকবে? তখন স্যার প্যালোর হয়ে যাবে না স্যার? চেরি রেড সাইন পাবো না স্যার? এটা আর্টারিতে চেরি হয়, আর্টারিতে পরের দিকে তোমার হয়তো আর্টারিতে হয় ভাই, ভেনে হয় না। সিআরভিও পাওয়া যাবে, পরের দিকে পেইল হয়ে যাবে, প্রথম দিকে পাওয়া যাবে। ঠিক আছে স্যার স্টেশন 5 এর আনসারটা কি? হ্যাঁ আচ্ছা, এটা কি? ক্যাজেল নেকলেস, ক্যাজেল নেকলেস, ভিটামিন B3 ডেফিসিয়েন্সি, নায়াসিন ডেফিসিয়েন্সি। আমরা ফাইন্ডিং কি কি আছে, কি কি বলবো? ডার্মাটাইটিস, ডিআইডিয়া, ডিমেনশিয়া। হ্যাঁ পিগমেন্টেশন, ভেসিকুলেশন, স্কারিং, ক্যাজেলস নেকলেস, ফেস এন্ড নেক, পার্টিকুলার নেক করতে হবে না স্যার? গুড, আপনারা দেখি ভালোই পারতেছেন। তাহলে আমাদের কোশ্চেন গুলো দেখি। একটা হলো পিকচার কি শো করতেছে? হাইপার পিগমেন্টেড স্কিন লিশন সুপারফিশিয়াল ইনভলভিং দি নেক এন্ড আপার পোর্শন অফ দি চেস্ট। এটা নেকলেস এরিয়াতে পারছে। হাইপার পিগমেন্টেশন অন দি ফেস, অ্যালোপেশিয়াস, অ্যাঙ্গুলার চিলিওসিস আছে। তো এটা সবাই জানেন যে 3 প্রেজেন্টিং ফিচার, সেটা ডার্মাটাইটিস, ডায়রিয়া, ডিমেনশিয়া। আর সেটা প্রেজেন্টিং ফিচারটা তাই হয়, কজ হলো অ্যালকোহলিজম, ক্রনিক ম্যালাবজেশন, এগুলো থেকে হতে পারে, কার্সিনয়েড সিনড্রোম থেকে হতে পারে। আর ট্রিটমেন্ট আমরা নিকোটিনিক অ্যাসিড রিপ্লেসমেন্ট করলে হয়ে যাবে। এটা ভেরি রেয়ার জিনিস, ইদানিং এগুলো পাওয়া যায় না। এগুলো আগেকার সময় অনেক পাওয়া যেত, এখন এগুলো আমরা খুব একটা রেয়ারলি দেখি না। তারপরে অনেক সময় ম্যালাবজেশন রোগী আছে, আর অ্যালকোহলিজমে যারা পিওরলি শুধু অ্যালকোহল খায়, কার্বোহাইড্রেট অন্যগুলো খায় না, তাদের এগুলো হতে পারে। কমপ্লিকেশনে হেপাটোটক্সিক, যেটা এই ট্রিটমেন্টের ইয়েটা হেপাটোটক্সিটি হতে পারে, হাইপারটেনশন হতে পারে, ফ্লাশিং হতে পারে যদি ওভারডোজ হয়ে যায়। এটা দেখেন, a 56-year-old man who is worker in the South Africa presents with dysphagia, has significant weight loss, fever, chronic diarrhea for several months. This is the endoscopic finding. The dysphagia নিয়ে আসছে, খেতে পারে না। ইসোফেজিয়াল ক্যান্ডিডিয়াসিস, স্যার ইসোফেজিয়াল ক্যান্ডিডিয়াসিস এইচআইভি ব্যাকগ্রাউন্ড হতে পারে স্যার, যেহেতু ইমিউনোসাপ্রেস কন্ডিশন। ইসোফেজিয়াল ক্যান্ডিডিয়াসিস এইচআইভি এটা যেহেতু সে বলে দেয়, আপনি তো হিন্ট দেওয়া হচ্ছে যে সাউথ আফ্রিকাতে ছিল, চাকরি করছে, এখন দেশে আসছে, তার জ্বর, ওয়েট লস আছে, ক্রনিক ডায়রিয়া আছে সেভারাল মান্থ থেকে, এখন তার খেতে পারতেছে না। তাহলে এন্ডোস্কোপি করে দেখা যাবে ইসোফেজিয়াল ক্যান্ডিডিয়াসিস, তাই না? তো এটা এটা কি এইজ ডিফাইনিং ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়ে কিনা, নাকি না অন্য কোনো কিছু পড়ে? এইটাতে ইসোফেজিয়াল ক্যান্ডিডিয়াস হলে আমরা এটা এইডস হয়ে গেছে অলরেডি, তাই না? ওটা এইজ ডিফাইনিং ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়ে যাবে। তাহলে ফাইন্ডিংস ঠিক আছে, হোয়াইট ফ্লাইট ইউনিট প্লেক লাইক ডিশস ইন দি এসোফেগাস, most likely diagnosed esophageal candidiasis, underlying cause is AIDS, and it are other some feature, তখন AIDS এর আদার ফিচার গুলা আপনারা বলবেন, যেগুলো আছে নিউরোলজিক্যাল, ডার্মাটোলজিক্যাল, নিউপ্লাস্টিক, এগুলো সবগুলাই আছে, এগুলো আপনার ডিটেলস বলার দরকার নাই। এই কোশ্চেন এখানে কয়েকটা হয়তো মেইন 5টা আর স্পেসিফাই করে দেবে যে 5টা এইজ ডিফাইনিং ফিচার এখানে মেনশন করেন, সেরকম কোশ্চেন আসতে পারে। এটা সবাই পারছে। এইটা কি বলেন তো? এটা কিসের image? আর এটা কি? পেট স্ক্যান স্যার, এই স্যার পেট স্ক্যান, লাংয়ে আপটেক হয়েছে, increased tracer uptake on the left lung sir. গুড, এটা হলো তাহলে পেট স্ক্যান, তাই না? পেট সিটি স্ক্যান, এটা এফডিজি দিয়ে করা হয়েছে। আর পাশেরটা কি? আইসোটোপ বোন স্ক্যান। তাহলে এটা হলো আইসোটোপ বোন স্ক্যান, এটাও পেট স্ক্যান আইসোটোপ দিয়ে করেছেন। এটার পজিশন এমিশন টোমোগ্রাফি স্ক্যান, এটা দুই রকম। এটা হলো শুধু বোন দেখছে, এখানে সব দেখা হয়, সব এভরিথিং দেখা হয়। যে এটা সাধারণত
তাহলে এটা হলো একটা প্যাট সিটি স্ক্যান, এটা এটা আর এটা হলো বোন স্ক্যান, তাই না? এটা হলো বোন স্ক্যান, রেডিও আইসোটোপ বোন স্ক্যান, আর এটা হলো এখানে কিন্তু শুধু বোন দেখা হয়। তাহলে এখানে এটার ইন্ডিকেশন প্রশ্ন হচ্ছে ইমেজ মডিউলিটি, তাহলে প্যাট সিটি স্ক্যান, তাই তো? গুড। আর 5 ইন্ডিকেশনস, এটা কেন করি আমরা, প্যাট সিটি কেন করি? So metastasis identify করার জন্য। শুধু মেটাস্টেসিস আর হ্যাঁ মেটাস্টেসিস ডায়াগনোসিস করার জন্য দেওয়া হয়, Staging of the দেখার জন্য করা হয়, Staging of the করার জন্য cancer. করা হয়, ট্রিটমেন্ট রেসপন্স দেখার জন্য করা হয়েছে। নাম্বার 1 হলো যে ডিজিজ ইনভলভমেন্ট এক্সটেন্ট কোন স্টেজে আছে। হ্যাঁ, মেটাস্টেসিস সহ ধরলে আমরা জানি 10 nm ক্লাসিফিকেশন, এটা স্টেজ 4 এ। তারপরে এক্সটেন্ট অফ ডিজিজ, কোন জায়গাতে কোন কোন অর্গান একদম স্মল পার্ট পর্যন্ত দেখতে পারি আমরা। এটা গেল এটার জন্য। স্টেজিং ট্রিটমেন্টের জন্য লাগে, আমরা কোন ধরনের ট্রিটমেন্ট দেবো, আমরা কিউরেটিভ দেবো না প্যালিয়েটিভ দেবো, কি জন্য দিব, ডিজিজ এক্সটেন্স টুকু আমাদের এটা জানা দরকার। এর জন্য বিফোর স্টার্টিং ট্রিটমেন্ট আমাদের অনেক সময় প্যাট সিটি লাগে, বিশেষ করে সব ধরনের ক্যান্সারই লাগে, লিম্ফোমাতেও লাগে, সবগুলোতেই লাগে, লিম্ফোমা লাগে, অন্যান্য সলিড ম্যালিগনেন্সি গুলোতেও লাগে। এটা হলো স্টেজিং এর জন্য, এটা এক্সটেন্ট অফ ডিজিজ বোঝার জন্য এটা লাগে। সেকেন্ড হলো আমরা এটা আমাদের যখন চিকিৎসা আমাদের এগুলো আমরা রোগীর যখন আমরা ফলো আপ করবো তখন মাঝে মাঝে প্যাট স্ক্যান করে দেখতে হয়। এটা আমরা দেখি আমাদের কোশ্চেন গুলা ইন্ডিকেশন। এটা হলো এক্সিয়াল প্যাট সিটি হচ্ছে এফডিজি ফিউশন মানে কি, ইনফিউশন মানে কি, এফডিজি মানে কি ঠিক আছে। এটা ফ্লুইডিক গ্লুকোজ, এটা হলো মানে আইসোটোলেট ইন্ডিকেশন ইভেন সার্টাইন পালমোনারি, এটা যে কোনো মেটাস্টেটিক লিম্ফ নোড আছে কিনা, সিস্টেম মেটাস্টেসিস আছে কিনা, সব মেটাস্টেসিস অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে ট্রিটমেন্ট। এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে চিকিৎসা করার পরে তার এটা কতটুকু রিজলিউশন হচ্ছে, যেসব জায়গাতে ইনভলভমেন্ট ছিল সেটা চলে গেছে কিনা। আর ইভেন কি মায়োকার্ডিয়াল পারফিউশন ইমেজিং এটা লাগে, যে মায়োকার্ডিয়াল মেটাবলিজম। মেইনলি আমাদের হলো এটা এক্সটেন্ট অফ দ্য ডিজিজ স্টেজিং এর জন্য লাগে, এটা লিম্ফ নোড সোর্স কোন কোন জায়গায় মেটাস্টেসিস সেটা, তারপরে আমরা চিকিৎসা করার পরে এটার কতটুকু এটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে সেটা অ্যাসেসমেন্ট করা, আবার সবাই এটা রিকার করছে কিনা সেটা দ্যাট ইজ ফলো আপ, এটাও লাগে। আবার হার্টের কিছু ক্ষেত্রে আমরা এটা করি। এটা হলো এটা অ্যাভেলেবল খুব কম সেন্টারে আছে বাংলাদেশ, আমাদের ঢাকাতে 2-3টা সেন্টারে আছে এবং অনেক কস্ট নেয় সরকার এটাতে, যেটা নেয় বাইরে তো অনেক কস্টলি, বাইরে 2-3 জায়গায় অ্যাভেলেবল আছে। মাঝে মাঝে ফলস পজিটিভ টেস্ট আসতে পারে, আর রেডিয়েশনের এক্সপোজার অনেক বেশি অনেক। আর আমাদের এটা আইসোটো বোন স্ক্যান সবাই জানছেন, এটা আমরা পার্টিকুলারলি স্কেলেটাল মেটাস্টেসিস এবং প্যাজেজ ডিজিজ, ফ্র্যাকচার, অস্টিওমালেশিয়া, কম্প্রেশনাল পেইন সিনড্রোম, হাইপারট্রফিক অস্টিওআর্থ্রাইটিস। মূলত আমরা এটা দেখি, প্যাজেজ ডিজিজ আনকমন, আমরা স্টেজ ফ্র্যাকচারে রুটিনলি করি না, আমাদের মেইনলি স্কেলেটাল মেটাস্টেসিস দেখার জন্য সাসপেক্ট করলে ওটার জন্যই দেখি। আর মাঝে মাঝে অস্টিওমালেশিয়া আমাদের হাইপারট্রফিক অস্টিওআর্থ্রাইটিস এগুলো মাঝে মাঝে লাগতে পারে, যেখানে ডিডি যদি মেটাস্টেসিস সেকেন্ডারি চিন্তা করি প্যাজেজ ডিজিজে লাগে, এগুলোতে আমাদের অনেক সময় করতে হয়। মেইনলি মূলত নাম্বার 1 ইন্ডিকেশন দিয়ে সবচেয়ে বেশি আমরা করি। এটা কি বলেন তো? 30 years old male with vertigo and deafness, his trunk has examined. What is the underlying diagnosis? Neurofibromatosis. Neurofibromatosis is acoustic neuroma. Yes, it is a neurofibromatosis. এটা neurofibromatosis, তার সাথে এটা bilateral acoustic neuroma, এটা গুড। হ্যাঁ, ক্যাপিলারি স্পট, ঠিক আছে। এটা আপনারা সহজেই পারে ফেলছেন। Neurofibromatosis type 2 bilateral acoustic neuroma, multiple capillary spot on the trunk. Neurological, other neurological sign of the corneal reflex, another sensorineural deafness থাকতে পারে, cerebral sign থাকতে পারে পজিটিভ। আদার টিউমারের মধ্যে ভেস্টিবুলার সহানুমা, ক্রেনিয়াল নার্ভ সহানুমা, বিভিন্ন জায়গায় সহানুমা অনেকগুলো হতে পারে, বিভিন্ন স্পাইনাল ব্রেন স্টেম জায়গাতে হতে পারে, এমান্ডাইমা হতে পারে, অ্যাস্ট্রোসাইটোমা হতে পারে, ওগুলো অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে। এইটা একটা
দেখেন এটা মনে হয় সবাই এটাও পারবেন। এটা 26 years old woman admitted in emergency department the following episodes of seizure. She was having crampy abdominal pain for the last 3 days, and also she has been taking 4 times for urinary tract infection. Urine get dark on exposure to light. The hemoglobin 12.5, WBC 9 normal, platelet normal. Total sodium 128, blood urea 6.6 mole, creatinine 1.1, bilirubin একটু বেশি আছে, mildly albumin 27 gram normal, AST-LT একটু বেশি আছে, AST একটু বেশি আছে, ALP normal. এটা কি হতে পারে? Good intermittent porphyria. আপনারা আপনাদেরকে তো দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা যারা আনসার করতেছেন একই লোকেরাই আনসার করতেছেন। আমাদের তো পার্টিসিপেন্ট 130 জন, তো সবাই বুঝতেছে কিনা আমি তো এটা বুঝতে পারতেছি না। যাই হোক, এটা আলোচনা হচ্ছে, আপনারা অনেকেই পারতেছেন যে এটা ঠিকই আছে। এটা অ্যাকুট ইন্টারমিটেন্ট পরফাইরিয়া বলার কারণটা কি ছিল? আমাদের এগুলো প্রেজেন্টেশন সাথে হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল পেইন প্লাস হচ্ছে ইউরিন আমাদেরকে বেশি ক্লু কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে ইউরিন গেট ডার্ক অন এক্সপোজার টু লাইট। এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা যে রেয়ারে দুই একটা এই ধরনের জিনিসগুলো ভেরি রেয়ার। আমি লাইফে একটা দুইটা কেস দেখছি। এখন এই জিনিসগুলো, এই যে ইউরিন গেট ডার্ক অন এক্সপোজার টু লাইট, এটা যতক্ষণ না আপনি জিজ্ঞাসা না করবেন ততক্ষণ তো এটা সাসপিশনটা, এই যে সিজার ডিসঅর্ডার, অ্যাবডোমিনাল পেইন, এগুলো কিন্তু ডায়াগনোসিস খুব অনেক দেরিতে হয়। সাসপেক্ট না করলে কখনোই এটা ডায়াগনোসিস হয় না। তখন তার অ্যাবডোমিনাল পেইন, সিজার সব এটা কখনোই, যখনই ইউরিন গেট ডার্ক, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে এসে কি ইউরিনটা কি লাইটে রাখে দেয় কিনা, এটা তো আপনাদেরকে বিরাট ক্লু দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইউরিন গেট ডার্ক অন দ্য এক্সপোজার টু লাইট। তো রোগী কিন্তু ঠিক ওইভাবে আসে না, ঠিক আছে? এটা আপনার ক্লিনিক্যাল সাসপিশন না হলে, আপনি না জিজ্ঞেস করলে কখনোই রোগী বলবে না। রোগী হয়তো কেউ লাইটে রাখেও নেই, আপনি সন্দেহ করলে আপনি ইউরিন নিয়ে লাইটে রাখবেন, তখন দেখবেন যে এটা ডার্ক হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো এটা ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডায়াগনোস এ কেস অফ ইন্টারমিটেন্ট পরফাইরিয়া only on the basis of episodes and abdominal pain. একমাত্র ক্লিনিক্যাল ক্লু আপনাকে যখন দেখবেন যে ইউরিনটা ডার্ক হয়ে যায়, এটাই হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল। কিন্তু এটা যখন আনলেস ইউ সাসপেক্ট, আপনি সিজারের আলাদা চিন্তা করবেন, অ্যাবডোমিনাল পেইন, দুটাকে কোরিলেট করে মিলানো ভেরি ডিফিকাল্ট। এই জন্য এগুলো অনেক লেটে ডায়াগনোসিস, অনেক হাত ঘুরে টুরে কোনো একজন ক্লিনিশিয়ান যদি সাসপেক্ট করলো যে এরকম কিছু হতে পারে কিনা, তখন উনি হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন, বা উনি নিজেই ইউরিনটা কালেক্ট করে রুগী ভর্তি হলে অ্যাবডোমিনাল পেইন নেই, কোনো কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি নর্মাল, এন্ডোস্কোপি নর্মাল, তখন উনি এটা নিউরোপ্যাথিক পেইন না ভাস্কুলার পেইন চিন্তা করতে করতে অনেকদিন ধরে অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়ে ঘুরবে রুগী। মাঝে মাঝে সিজারও থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। এই ঘুরতে ঘুরতে এখন একদিন হয়তো কারো যদি সন্দেহ হয় যে এর অ্যাবডোমিনাল পেইনে তো কোনো কারো প্রথম ফাংশনাল হিসেবে চিকিৎসা হবে, তারপরে কেউ একদিন সন্দেহ করলে ইউরিনটা একদিন করলে তখনই বোঝা যাবে যে এটা কি হয়েছে। এই জন্য এগুলা আনকমন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভেরি টাফ টু ডায়াগনোস ক্লিনিক্যালি। কারণ আপনাকে তো এই ক্লুটাই হয়তো আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়, এই জন্য এটা রুগী কিন্তু এইভাবে আসে না। আমরা আপনাদেরকে একটু সহজ করে এটা করে দিই, কারণ এটা ডিফিকাল্ট কেস। তাহলে এটা আমরা ডায়াগনোসিস ইন্টারমিটেন্ট পরফাইরিয়া আদার ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে কি, এটাতে বেসিক্যালি কি হয়, এটা কি ধরনের ডিজিজ? অটোজোমাল ডমিনেন্ট ডিজিজ। এখানে হিম সিনথেসিস এর প্রবলেম, হ্যাঁ, পারফোবিলিনেশন ডিএমাইনেজ এনজাইমের ডিফিসিয়েন্সি হয়, যার জন্য পারফোবিলিনেশন থেকে হিম পরফাইরিক রিংটা তৈরি হতে পারে না, যার জন্য পারফোবিলিনেশন লেভেল ব্লাডে বাড়তে থাকে, এগুলা নিউরোটক্সিক হিসাবে কাজ করে, তখন নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম গুলো হয়, ব্যথা হয়, পেটে সব সিজার ডিসঅর্ডার, এভরিথিং ফর দিস, এবং লিভারে হাইপারটক্সিক, যার জন্য এসব প্রবলেম গুলো হয়। তাহলে এদের জন্য আমরা কি পরীক্ষা করবো? আমরা ইউরিনের রেড সেল ডিএমাইনেজ, ইউরিন ডেল্টা অ্যামাইনো লিপোনিক অ্যাসিড, এগুলা আমাদের একটা কেসের আমরা যখন অনেক আগে একটা কেস, শুধুমাত্র ইউরিন ডার্ক, কিন্তু এগুলো কোনোটাই করার সুযোগ হয়নি আমাদের দেশে, অনেক বছর আগের কথা। ইউরিন ডার্ক, তারপরে তাকে চিকিৎসা দেওয়ার পর সে ভালো হয়ে গেছে, মানে ইমপ্রুভ করে গেছে অনেক, ঠিক আছে? এগুলা করার সুযোগ ছিল না তখন। শুধু অসমারিটা দেখা গেছে।
হোয়াট শুড বি ডান ইমিডিয়েটলি, কি করব আমরা এরকম ডায়াগনোসিস হলে? স্যার ওরাল কার্বোহাইড্রেট দিতে পারি স্যার, আইভি ডেক্সট্রোজ ইলেক্ট্রোলাইট। ইয়েস, আইভি গ্লুকোজ ওরাল অথবা আইভি গ্লুকোজ খাওয়াইলে মানে কার্বোহাইড্রেট। আমরা প্রথমে এটার একটা প্রিসিপিটিং ফ্যাক্টর কি? প্রিসিপিটিং ফ্যাক্টর হলো ইনফেকশন, অ্যান্টিকনভালসেন্ট ড্রাগ, অ্যান্টিবায়োটিক। অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে কোট্রামোসল জাতীয় ড্রাগ গুলো বেশি করে, আগেকার দিন ইউরিনি ট্র্যাক্টের জন্য এটা বেশি ইউজ করতো। আদার অ্যান্টিবায়োটিকও করতে পারে, অ্যান্টিকনভালসেন্ট ড্রাগ কিছু কিছু জিনিস আছে এটা ইয়ে করে, যেমন বারবিচুরেটস ড্রাগ গুলা তখনকার এই যে সিজার ডিজর্ডের জন্য বারবিচুরেট খুব বেশি ইউজ হতো। বারবিচুরেট দিলে এটা আরো প্রেসিপিটেট করতো, পেট অ্যাবডোমিনাল পেন আরো বেড়ে যেত। অ্যান্টিবায়োটিক ইউরিনি ট্র্যাক্টের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দিলে বেড়ে যেত। এগুলো হলো প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর। এগুলো বন্ধ করব, আর তাকে আমরা ওরাল যেটা কার্বোহাইড্রেট দেবো, আইভি ডেক্সট্রোজ দিতে পারবো, এটা হবে। আর হিমার্জিনেট এগুলো অ্যাভেলেবল পাওয়া যায় না, এগুলো রেয়ার জিনিস, এগুলো বাইরে পাওয়া যায়, এগুলো দিলে আর তার ইমপ্রুভ করে যাবে। তাহলে আমরা যেটা বেসিক করতে পারি, প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টরকে ইয়ে করতে পারি। আর আমরা অনেকে ফাস্টিং থাকে, তখন এটা প্রিসিপিটেট করে, দ্যাট ইজ গ্লুকোজ কমে গেলে এটা প্রিসিপিটেট করতে পারে, সেগুলো দিতে হবে। আর ফাইনালি আইভি হিমার্জিনেট দিতে হবে। এটা এই পেশেন্টটা আমি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছিলাম তখন আমার আন্ডারে ভর্তি ছিল। তখন এটা ছিল মহিলা ছিল, এটা পুরুষ লেখা হয়েছে, জ্যাক সিনারিতে পুরুষ বানায় দেওয়া হয়েছে। এটা মহিলা ছিল, তার আনকন্ট্রোল হাইপারটেনশন 10 ইয়ার্স। সিনারিটা এরকম ছিল যে সে 10 ইয়ার্স থেকে তার হাইপারটেনশন, তার বয়স যখন 20 বছর ছিল তখন থেকে তার হাইপারটেনশন, এবং সে কম্বিনেশন অ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগ খাওয়ার পরে তার ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোলে না, এবং সে এখন উইকনেস নিয়ে আসছে আমাদের। তার ব্লাড প্রেশার স্টিল হাই, 592। ইসিজি তার করা হলো, একটা তার রুটিন ইসিজি করা হলো। ইসিজিতে এরকম আসছে। কি ইসিজি ফাইন্ডিংটা বলেন তো? হাইপোক্যালেমিক ফিচার আছে স্যার, ইউএ বাচ্চা ডিপ্রেশন। ইউএ বাচ্চা হাইপোক্যালেমিক এসটি ডিপ্রেশন, গুড। এসটি সেগমেন্ট ডিপ্রেশন আছে, টিওএ ইনভার্সন আছে, ইউএ আছে, তাই না? তাহলে এটা কিসের জন্য হয়েছে? কোন সিনড্রোম স্যার? হাইপোক্যালেমিয়ার জন্য হয়েছে, তাই না? ইসিজিটা হলো হাইপোক্যালেমিয়া। হাইপোক্যালেমিয়া কেন হলো? প্রাইমারি হাইপারঅ্যালডোস্টেরনিজম। এইটা একটা ইয়াং পেশেন্ট যখন হাইপারটেনশন নিয়ে আসবে, তখন আমাদের অলওয়েজ সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন আছে কিনা সেটা এক্সক্লুড করতে হবে। এই জন্য ওদের পুরা সার্ভে করতে হবে, ইলেকট্রোলাইট করতে হবে, ক্রিয়েটিন করতে হবে। এগুলা করলেই যদি ইনিশিয়ালি এটা ক্লু পাওয়া যায় যে কেন তার 20 বছর বয়স আসলেই আমরা অ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগ দিয়ে দিই। তো আপনাকে যখনই ইয়াং হাইপারটেনশন হবে তাদেরকে আপনি সেকেন্ডারি হাইপারটেনশনের এন্ডোক্রাইন কজ বা রেনোভাস্কুলার কজ এগুলো আপনাকে, কিডনি তো সবার আগে, ডেফিনেটলি কিডনি সবার আগে। যে কোনো ইয়াং পেশেন্টের হাইপারটেনশন হলেই কমনেস্ট কজ হলো ক্রনিক কিডনি ডিজিজ। কিডনি ডিজিজের যদি না থাকে তাহলে নেক্সট হলো সাম এন্ডোক্রাইন কজ। এন্ডোক্রাইন কজের মধ্যে কোশিন অবভিয়াসলি চেহারা দেখলে বোঝা যায়। কোন সিনড্রোমের চেহারার মধ্যে কিছুই বোঝা যাবে না, ওর সব রিপোর্ট নর্মাল, ওর অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছে। প্রথম দিকে প্রেশার কন্ট্রোল, পরের দিকে কন্ট্রোলেশন ড্রাগ বাড়াচ্ছে। এখন সে লিম্ব উইকনেস নিয়ে আসছে, হাইপোক্যালেমিক উইকনেস নিয়ে চলে আসছে। উইকনেস নিয়ে আসছে, তার হাইপোক্যালেমিয়ার ফিচার নিয়ে চলে আসছে। যখন প্রেশার রোধ খাচ্ছে আছে, প্রেশার বেশি থাকলো, স্ট্রোক না হওয়া পর্যন্ত, স্ট্রোক অথবা লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর বা এমআই না হওয়া পর্যন্ত ওই হাইপার টেনশনকে নিয়ে মানুষ বদার করে না। খাইতেছে, ওষুধ দিচ্ছে, ডাক্তার সাহেবরা প্রেশার কন্ট্রোল, প্রেশার তো কোনো স্পেসিফিক সিমটম নেই, সে খাচ্ছে। যখন হাত পা দুর্বল ফিল করতেছে তখন সে আবার আসলো, তখন তার রিলেট করে দেখা করতে এইভাবে হচ্ছে। আমাদের পেশেন্টটা ছিল, সেটা সিনারিটা এরকম যে হুইল চেয়ারে করে চলে আসছে একটা মহিলা, এবং তার মাসেল ক্র্যাম্প হচ্ছে অনেক, তার পুরা প্রক্সিমাল মাসেলের মধ্যে পেইন, হুইল চেয়ারে করে আসছে। সে 6 মাস থেকে এটা হতে হতে সে বেড়ে গেছে। এটা আমাদের আন্ডারে ভর্তি হলো, ইমার্জেন্সি দিয়ে ভর্তি হলো। অ্যাডমিশন ডেটের মধ্যে রাউন্ডে যে দেখলাম যে রোগী এরকম প্রক্সিমাল উইকনেস, আর তারপর স্যার সে বললো যে প্রেশার বেশি আছে। প্রক্সিমাল মাসেল উইকনেস প্রচন্ড ব্যথা। তা আমি একটা মহিলা মানুষ, 30 বছর বয়স, আমি ভাবছি যে এটা পরিবারের সাইড হতে পারে, যে বসাতে উঠতে পারতেছে, উঠতে তার প্রক্সিমাল মাসেল উইকনেস।
তো আর যেহেতু হাইপারটেনশন আছে ঠিক আছে একটা ইলেকট্রোলাইটস করো আর হাইপারটেনশনের হিস্ট্রিটা ভালো করে নাও। বিকালে টেলিফোন করে বললো যে স্যার ও তো পটাশিয়াম 1.5 আসছে। আমি বলছি ইলেকট্রোলাইটস আর সিপিকেটা আগে করো, কালকে আসি সব ঠিক করবো। সিপিকে আসছে 5,000 আর ইলেকট্রোলাইটস আসছে, আর ইসিজি করতে বলছে, ইসিজিতে এরকম আসছে, আর ইলেকট্রোলাইটস আসছে 1.5 পটাশিয়াম, সিপিকে আসছে 5,000 কত জানে সামথিং। তো পরে যে হাইপোক্যালেমিয়া হলে সিপিকে বাড়তে পারে, এটা আমাদের তেমন একটা ক্লিয়ার ধারণা ছিল না যে এত বেশি বাড়তে পারে। হাইপোক্যালেমিক মায়োসাইটিস হতে পারে, হাইপোক্যালিক মায়োপ্যাথি একটা আছে, সেটা যেরকম হতে পারে। ওই রোগীটার হাইপোক্যালেমিক মায়োপ্যাথির জন্য সে মাসল পেইনফুল মাসল নিয়ে আসছে, ঠিক আছে। পটাশিয়াম ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরে সে সকালে যাই দেখি যে সে মোটামুটি দাঁড়ায় গেছে, ঠিক আছে। তো পরে আমরা এটা রিভলিউট করছি, এখন কিভাবে ফার্দার রিভলিউট করবো এটা হলো প্রশ্ন। এটা ওই রোগীর কাহিনীও বলবো, আর এখানে আপনারা দেখেন কি আছে আমরা কিভাবে ওই রোগীটার ফাইনালি ডায়াগনোস করি। পিসিজি ফাইন্ডিংটা আপনারা বলে ফেলছে, হোয়াট ইজ ওয়েস্টিক প্রেশার ইনভার্সন ইউএফ আর লং কিউ ইন্টারভ্যাল, এটা বলতে হবে। ক্লিনিক্যাল সাসপিশন আপনারা বলে ফেলছেন, কন সিনড্রোম, প্রাইমারি হাইপারটেনশন বলতে পারেন। আচ্ছা, আদার ইনভেস্টিগেশন কি কি করবেন ডায়াগনোসিস করার জন্য? আমরা কি ইউরিন ইলেকট্রোলাইটস করা যেতে পারে স্যার। হ্যাঁ, ইউরিন ইলেকট্রোলাইট স্যার অ্যালডোস্টেরন রেশিও ইউরিন ইলেকট্রোলাইটস করতে পারি। এখন আমার রোগীটার কাহিনী শুনেন, এটাও মনে হয় এটা আমি যখন 80 এটা 2010-11 কথা মনে হয়, 11 আমি ভারতে চলে গেছিলাম বাবা ময়মনসিং এ তার আগে। তো এই পেশেন্টটার আমরা তখন আপনার লেভেলটা অ্যালডোস্টেরন রেডিও অ্যাক্টিভিটি বাংলাদেশে ঢাকায় কোথাও হয় না। আমরা স্যাম্পল পাঠাইলাম আমরা তো ইলেকট্রোলাইজ করে দিয়েছি হাইপোক্যালেমিয়া, তখন আমরা অন্য সবগুলো দেখলাম যে তার আর কিছু নাই, সে ডায়াবেটিসও খাচ্ছিল না। কাজে ডায়াবেটিস খেলে তো আবার হাইপোক্যালেমিয়া হয়ে যায়। ওর পটাশিয়াম সোডিয়াম ছিল বেশি আপার লিমিটে, আর পটাশিয়াম অনেক কম ছিল, সে ডায়াবেটিস খাচ্ছিল না। ডায়াবেটিস খেলে তো সোডিয়ামও কমে পটাশিয়ামও কমে। তো ওর তখন আমরা রেডিন আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করছি, বলে যে নর্মাল। আচ্ছা, সিটি স্ক্যান করছি, রিপোর্ট নর্মাল আসছে, কাহিনী শুনেন। তারপরে আমরা তাকে ওই রেডিন, এখন তার রেডিন অ্যালডোস্টেরন অ্যাক্টিভিটি দেখবো, অ্যালডোস্টেরন লেভেল রেডিন অ্যাক্টিভিটি দেখবো। এটা ঢাকায় কোথাও হয় না, বাংলাদেশে কোথাও হয় না। তখন রুগীরা পাঠায়, রুগীর আবার গরিব, আমরা নিজেরা চাঁদা দিয়ে তারা অ্যাপোলোতে পাঠাইলাম। তখন এবার অ্যাপোলো নাম ছিল। ওরা বলে যে ওদের ওখানে হলে ওরা করলে ইন্ডিয়া থেকে করে আনে, ওরা স্যাম্পল নিল, ইন্ডিয়াতে পাঠিয়ে দিল। রিপোর্ট আসার পরে ওরা রিপোর্ট দিচ্ছে না, বললো যে স্যার আপনার রুগীর সিনারিও পাঠানো, মানে রুগীর কেস হিস্ট্রি পুরো লাগবে। আমরা কেস হিস্ট্রি দিলাম, তখন ওরা লিখে দিল যে হ্যাঁ অ্যালডোস্টেরন বেশি, রেডিন অ্যাক্টিভিটি লো। তাহলে রেডিন এটা আসছে ওরকম। ওটা আসার পরে তো এখন আমরা মোটামুটি কনফার্ম হয়ে গেলাম যে এটা প্রাইমারি হাইপারঅ্যালডোস্টেরনিজম, কিন্তু সিটি স্ক্যানে বলতেছে নর্মাল, আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে নর্মাল। তখন ঢাকা মনে করলো যে সিটি স্ক্যান স্পেশালিস্টও কম ছিল ওই সময়ের কথা বলতে, এখন তো অনেকে হয়ে গেছে। তখন একজনকে বললাম যে তুমি, ও একটু পারে, নাম বলবো না, তারে বললাম যে তুমি এটা দেখো। ওরা এক সপ্তাহ ধরে খুঁজে টুজে পাই না, পরে অনেক কষ্ট করে পাইলাম, বললাম যে তুমি এটা দেখো, আমাদের রুগী এরকম, এটা অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড ভালো করে দেখো। আমরাও তো তখন অ্যাবডোমিনাল সিটি অত ভালো করে বুঝতাম না, ওরাও দিছে নর্মাল, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি নর্মাল। তারপর বলে স্যার রুগীটা পাঠায় দেন, সিটি স্ক্যান সব পাঠায় দেন, ওগুলো পাঠায় দেন। পাঠায় দিলাম, ও নিজেই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখে যে লেফট অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের মধ্যে টিউমার আছে। তারপরে সিটি স্ক্যানও দেখা যাচ্ছে। তারপরে কনফার্ম রিপোর্ট দিয়ে দিল যে এটা অ্যাড্রেনাল টিউমার, যে এটা কর্টেক্সের মধ্যে টিউমার, তো এটা মেডেলাতে না কর্টেক্সের টিউমার। তো পাঠাই দিলে তারপরে আমরা এটা ইউরোলজি ডিপার্টমেন্টে রেফার করলাম, রেফার করলে ওরা দিয়ে অপারেশন করে দিল। এটা হলো কাহিনী, ঠিক আছে। তো এখন এটা ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস ছিল, যেগুলো আনকমন কেস, কিন্তু মাঝে মাঝে সাসপেক্ট না করলে আপনি যদি ইয়াং বয়সের কেন তার হাইপারটেনশন হলো এটা যদি না ইভালুয়েট করেন, তাহলে কিন্তু জাস্ট হাইপারটেনশন ওষুধ দিয়ে দিলেন, দ্যাট ইজ নট দি ম্যানেজমেন্ট। এটাই বলার জন্য এটা বলা, কাহিনীটা বলা। ওইটাও বিসিবিসি জার্নালে মনে হয় গেছিল। তাহলে সবাই বলতে পারছেন। সিটি আল্ট্রাসোনোগ্রাম আমরা সবগুলাই করছি, এগুলাই করছি অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের। এইটা দেখেন তো কি, এটাও মনে হয় সবাই পারবেন, ওরা তো সবাই ভালোই পারতেছেন। 4 years old man was admitted to the increasing drowsiness for 48 hours. He had 10 years history of diabetes, was treated with sulfonylurea drug. Before deterioration,
he had complained of increasing urinary frequency and excessive thirst. Urine glucose এত, protein S, electrolytes এত, potash sodium 150 বেশি আসছে, potassium normal, urea 2 সামান্য, creatinine একটু বেশি আছে, plasma glucose 62 millimole, my god. আচ্ছা, pH 3.4, অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এগুলো ঠিক আছে, প্লাজমা বাইকার্বনেট 19 আছে। এটা কি বলেন এই পিকচারে যে গ্লুকোজ বেশি আছে, তারপরে আপনার ইয়েগুলা বেশি আছে, তাই না? সবগুলা মিলে একটা হাইপার অসমোলার স্টেট আছে, বোঝা যাচ্ছে। আপনারা অসমোলারিটি কিভাবে আমরা ক্যালকুলেট করি? সোডিয়াম ক্যালকুলেশনে দিলে কি হবে, আমরা প্লাজমা অসমোলারিটি যে সোডিয়াম 2, পটাশিয়াম, ইউরিয়া এন্ড গ্লুকোজ দিয়ে করলে এটা আসতেছে 397, অনেক বেশি। 320 বেশি হলেই আমরা মনে বলতে পারি যে এটা প্লাজমা সোডিয়াম 397 আসছে, অনেক বেশি আসছে অসমোলারিটি। ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস সবাই বলে ফেলছেন, হাইপারগ্লাইসেমিক হাইপার অসমোলার স্টেট। এটা প্রিসিডিং ফ্যাক্টর কি বলুন তো? ডিহাইড্রেশন, ইনফেকশন, এমআই, স্ট্রোক, ইনফেকশন, ইনফেকশন, নিউমোনিয়া, ইউরিন ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। ইনফেকশন এটা বেশি এল্ডারলি এজে হয়, তারপরে যাদের ইনফেকশন হয় বেশি এবং যারা ওষুধও ঠিক মতো খায় না তাদের তো আছে ইনফেকশন, আবার এমআই স্ট্রোকের পরে বেশি হতে পারে। এটা ইনফেকশন, এমআই, স্ট্রোক আর একটা ড্রাগ যারা স্টেরয়েড কোনো কারণে অন্য কোনো কারণে হয়তো তার জয়েন্ট পেইন আছে, স্টেরয়েড খায় বলে জিপিএসমা আছে, স্টেরয়েড দেওয়া হয়। এরকম স্টেরয়েড খেলে, ডায়াবেটিস রোগীদের স্টেরয়েড খেলে এল্ডারলি পেশেন্ট যারা, তাদেরকে এই অবস্থা হতে পারে। এবং এটা অনেক দিন নেওয়া হয়, এটা একদিনে 2 দিনে ডেভেলপ করে না, ওটা ওভার দ্য উইকস টু 10 days, 15 to 2 weeks এরকম ধীরে 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 হতে হতে এটা সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন নিয়ে তখনই সেটা হয়ে যায়, হাইপারসমোলার ফিচার গুলো চলে আসে। তো এটা মানে কিটোসিসের মধ্যে খুব র্যাপিডলি ডেভেলপ করে না, কিছু টোটালি ইনসুলিন ল্যাকের জন্য হয়, তার কিটো অ্যাসিডোসিসের ফিচারের জন্য ওটা তাড়াতাড়ি চলে আসে, আনকনশাস হয়। আর এটা বেশিরভাগ হাইপারসমোলারের জন্য হয়, ড্রাউজি হয়ে যায়, আনকনশাস হয়ে যেতে পারে। এরা টাইম নেয়। এদের 5টা প্রগনোস্টিক, পুয়ার প্রগনোস্টিক সাইন কি কি বলতে পারবেন? স্যার এটা হাইপোটেনশন হতে পারে স্যার, স্যার ওল্ড এজ, হাইপারসমোলারিটি, হাইপারনেট্রিমিয়া, হাইপোটেনশন, ট্যাকিওকার্ডিয়া, মাল্টি অর্গান ফেলে দিবি, হাইপোটেনশন, ট্যাকিকার্ডিয়া, ব্র্যাডিকার্ডিয়া আর হাইপারনেট্রিমিয়া। আমি একটা রোগী 160 মিলিমোল পাইছি সোডিয়াম, এত বেশি। তো হাইপারনেট 160 বেশিটাই হলো, আমি একটা রোগী পাইছি 160, এটা হলো অসমোলারিটি 360 বেশি হলে এটা হলো। আর কোমরবিড ডিজিজ থাকলে এটা হলো, যদি হাইপোটেনশন যদি সঙ্গে থাকে, যদি রোগী ট্যাকিকার্ডিয়া হয়, ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয় আর হাইপারনেট্রিমিয়া যদি 160 এর বেশি হয়, অসমোলারিটি যদি আমাদের রোগী 397 হয়ে গেছে, তাহলে এগুলো হলো পুয়ার প্রগনোসিস কন্ডিশন। পুয়ার প্রগনোসিস কন্ডিশন এরকম হতে পারে। ফার্স্ট আওয়ারে ম্যানেজমেন্ট কি দিয়ে ম্যানেজ করবেন বলুন তো? নরমাল স্যালাইন, নরমাল স্যালাইন গুলো। আর ইনসুলিন কিভাবে দিবেন? ফ্লুইড এন্ড পটাশিয়াম দিতে হবে স্যার, আর ফিক্সড রেট ইনসুলিন ইনফিউশন দিতে হবে 0.05 ইউনিটস পার কেজি পার আওয়ার। আচ্ছা, এখন আগে ইনসুলিন দিবেন না আগে নরমাল স্যালাইন দিবেন? নরমাল স্যালাইন দিব স্যার। আগে ইনসুলিন দিলে কি হবে? সেরিব্রাল এডিমাটা আরো বেড়ে যাবে। ইয়েস, এই জন্য আগে দিতে হবে, আগে ডিহাইড্রেশন কারেক্ট করতে, তারপরে ইনসুলিন স্টার্ট করতে হবে। হ্যাঁ, এবং আমরা যদি নরমাল স্যালাইন নিই, এর তো হাইপারসমোলারিটি, তারপরে নরমাল স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে এবং ফ্লুইড দিতে হবে। এদের অন্তত যেমন আপনার কিটোসিসের 6 লিটারের মতো আমাদের অ্যাভারেজ একটা অ্যাডাল্টের 60 কেজি বা 70 কেজি 5 থেকে 6 লিটার ফ্লুইডের ডেফিসিট হয়। এদের কিন্তু 10-15 লিটার 20 লিটার পর্যন্ত বেশি ফ্লুইড ডেফিসিট হতে পারে। তো সেটা আমাদের ওভার মানে ফার্স্ট আওয়ারে 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা কতটুকু কারেক্ট করতে হবে, তারপর আস্তে আস্তে কারেক্ট করতে হবে। এটা তার অসমোলারিটি এবং তার ফিজিক্যাল কন্ডিশনের উপর নির্ভর করে আমরা কারেক্ট করবো। তাহলে আমরা এদের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে এদেরকে ইনসুলিনও দিবেন পরে, কিন্তু আগে ফ্লুইড দিতে হবে, তারপরে ইনসুলিন। লো মলিকুলার হেপারিন দিতে হবে, ভেরি প্রন টু ডেভেলপ
আপনার ইয়ে পপুলেশন কমপ্লিকেশন হতে পারে, এই জন্য তাদেরকে এটা দিতে হবে। আর ইনফেকশন কন্ট্রোল করতে হবে। আরেকটা পেশেন্টকে ফ্লুইড দিয়ে আর কতক্ষণ পর ইনসুলিন দেবো স্যার? না, এদেরকে কন্টিনিউয়াস ইনফিউশনে দিন। ইনফিউশনটা 0.5 to 1 ইউনিট পার কেজি পার আওয়ারে। তো এটা দিবেন, দিয়ে আপনি দেখবেন যে আপনার টার্গেট হবে 250 আসলে আপনি কনসাস হয়ে যাবেন। এটা মানে 250 মিলিগ্রামের মধ্যে আসলে আপনি তখন এটাকে চেঞ্জ করে ফেলবেন। এটাকে ইয়ের মতো মানে এটার কি বলে ডিকের মতো ওই 180 আসলে গ্লুকোজ দিবেন তা না। এটাকে আপনি 250 লেভেলে আসলে তখন আপনি এটা ইনসুলিন ইনফিউশন কমায় ফেলতে হবে, হাফে চলে আসতে হবে, ঠিক আছে? এবং একটু কনসেন্ট্রেশন আসলেই আপনাকে ওই আগের ডোজে নরমাল ডোজে চলে যেতে হবে। এদেরকে কন্টিনিউয়াসলি আমি বলছি স্যার, আগে তো পেশেন্টকে ফ্লুইড দেবো স্যার, তো ফ্লুইড দেওয়ার কতক্ষণ পরে আমরা বা কোন লেভেলে এটা আপনি ফার্স্ট আওয়ারে আপনি হাফ এন আওয়ারে 1 লিটার দেওয়ার পর 1.5 লিটার দেওয়ার পরে তারপর আপনি ইনসুলিন শুরু করতে পারেন, ঠিক আছে? ফ্লুইডটা আগে একটু হাইড্রেশন কারেক্ট করে কিছু দিয়ে 1 লিটার ফ্লুইড দিয়ে তারপর ইনসুলিন শুরু। ইনসুলিন একই সাথে শুরু করবো, কিন্তু আমরা হাইপারগ্লাইসেমিয়াটা আস্তে আস্তে কমাবো। কিটোসিসের মতো র্যাপিডলি কমানোর দরকার নাই। এটা হলো মূল আইডিয়াটা। 0 to 60 মিনিট ইনসুলিন দিব 5 মিলিমোল পার আওয়ারে যদি এটা 0.1 ইউনিট, তারপর 0.5 এভাবে আস্তে আস্তে কমাবে। তারপর যখনই কনসাসনেস আসবে তখন আগের ফিক্সড ডোজে চলে যেতে পারবে। কনসাসনেস আসলেই আপনি ফিক্সড ডোজে চলে যেতে পারবেন। জি স্যার। তো যদি স্যার ইনসুলিন আগে ইনসুলিন দিলে কি হবে স্যার? আগে ইনসুলিন দিলে ওদের আপনার স্যার যদি কিটোনিমিয়ার পরিমাণ যদি 1 মিলিমোলের বেশি থাকে তাহলে ইনসুলিন দেওয়া যাবে হাফ মানে 0.05 মানে মিলিমোল পার কেজি বডি ওয়েট পার আওয়ারে দেওয়া যাবে স্যার। যদি বেশি থাকে কিটোনিমিয়া সিগনিফিক্যান্ট মানে 1 মিলিমোল পার লিটারে বেশি যদি থাকে তাহলে ইনসুলিন এবং একসাথে শুরু করা একসাথে দেওয়া যাবে। এটা নির্ভর করে অসমোলাইটের উপরে নির্ভর করে, এটা ঠিক বলছেন। হ্যাঁ, আর আমরা স্যালাইন যেটা দিব 0.9%, এটা আমরা যদি দেখি যে 1-1.5 ঘন্টা পরেও তার অসমোলাইটিক সিগনিফিক্যান্ট চেঞ্জ হচ্ছে না, হাইপার অসমোলাইট থেকে যাচ্ছে, তখন আমরা কিন্তু সোডিয়াম লেভেলটা একটু কমছে, তখন আপনি ইচ্ছা করলে 0.45% সোডিয়াম ক্লোরাইডও দিতে পারবেন। সোডিয়াম ক্লোরাইড যখন আওয়ারলি এদের অসমোলাইটিক দেখতে হয়, তো যখন দেখলেন যে অসমোলাইটিক কমতেছে না, হ্যাঁ এটা হাইপার অসমোলাইট থেকেই যাচ্ছে, দেন ইউ ক্যান সুইচ ওভার 0.9% থেকে আপনি 0.45% এ সুইচ করতে পারেন। তো ফার্স্ট 1 ঘন্টায় আমরা সাধারণত 0.45% দিই, এটা নর্মাল স্যালাইন দিলে হয়ে যায়। স্যার আমি যেটা জানতে চাইছিলাম স্যার, আগে ইনসুলিন দিলে স্যার ওটা মানে কি সমস্যাটা হবে বলছিলেন? হ্যাঁ দেখি আপনাদের কি একজন আনসার করছেন, বলুন তো দেখি কি হয়। একজন আপু বলেছিলেন এটা আগে ইনসুলিন দিলে ওই র্যাপিডলি যদি হাইপারসমোলারটা কমে যায়, হ্যাঁ তাহলে কি হয়, তার সেরিব্রাল এডিমা চলে আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হাইপো হয়ে যাবে। আরটা হলো যে ওদের হাইপোক্যালেমিয়ার সাথে সাথে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। এই জন্য ইনসুলিনটা আমরা ইয়ের মতো ডিকের মতো র্যাপিডলি ইয়ে করবো, ঠিক আছে? স্যার লো মলিকুলার হেপারিন কতদিন দিব স্যার? লো মলিকুলার যখন লো মলিকুলার হেপারিনটা আমরা সাধারণত 3 থেকে 5 দিন, প্রথম তার কনসাসনেস তো র্যাপিডলি ফিরে আসে, 3 থেকে 5 দিন দিলেই এনাফ। হ্যাঁ, এটা কি দেখেন তো, এটা আমাদের পপুলারের রোগীটা করতে আমরা কিন্তু যা যে সিনারিও দেখাচ্ছি, হ্যাঁ এগুলা কিন্তু সব আমাদের পপুলারের কেস, কিছু আমাদের দেখা কেস সবগুলা। এটা আমাদের পপুলারের টিউমারাস স্ক্লেরোসিস। এটা কোশ্চেনটা ছবিটা দেখছেন তো সবাই? কোশ্চেনটা কি মানে 2 abnormal findings in the photograph and most likely diagnosis. Yes. Adenoma sebaceum আর হচ্ছে স্যার গাম হাইপারপ্লেসিয়া। গাম হাইপারপ্লেসিয়া আছে, আর টিতে আরো চেঞ্জ আছে, টিতে ম্যালঅক্লুশন অফ টিট আছে, ম্যাল অ্যালাইনমেন্ট আছে, আর হলো এডিনোমা সেবাসিয়াম আছে, তাই না? গুড। এটা মাল্টিপল ওয়েল ডিফাইন্ড রেডিশ ব্রাউন নোডুলার গ্রোথ noted in the nose, cheeks, handkerchiefs, butterfly pattern, cause adenoma sebaceum. আপনারা যেটা বলতে পারছেন
ডেন্টাল অ্যানোমালি আছে, গাম হাইপারপ্লেসিয়া। ডায়াগনোসিস হলো টিউবারকুলোসিস। গুড। আচ্ছা, 3 সাইন্স ইউ লুক ফর: Sjogren patch, asclepic spot, periangular fibroma থাকে আর আইকিউ কম থাকে। আমার Sjogren patchটা কি বলেন তো? জানেন? এগুলো খুব rare disease, বাজারে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এটা একটা প্লেক লাইক লিশন, এটা অ্যাবডোমেনের ট্রাঙ্কে পাওয়া যায়। এটা লেদারি টাইপের, চামড়ার মতো, লেদারের মতো সফট থাকে কিন্তু এলিভেটেড থাকে। এটা ব্রাউন কালারের, এটা প্যাচিলিশন থাকে, প্যাচ। একটু এলিভেটেড প্লেক লাইক, মানে অনেকটুকু এরিয়া নিয়ে হয় এবং সেটা লেদারি টাইপের। এটাকে বলে Sjogren প্যাচ। অ্যাসক্লেপিক স্পট হলো এটা পাতার মতো ব্রাউন কালারের মেকুলার পাতার, একটা পাতা দেখবে পরা পাতার যেরকম এরকম ডিপিগমেন্টেড অ্যাশ কালারের মতো, পাতার মতো দেখতে, এরকম স্পট পাওয়া যায়। এটাও অ্যাবডোমেনের ট্রাঙ্কে বেশি পাওয়া যায়। আর নেইল বেডের মধ্যে ফাইব্রোমা, পেরিয়াঙ্গুয়াল ফাইব্রোমা থাকে আর এদের আইকিউ কম থাকে। এটা আনকমন কেস, কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম আসতে পারে। এটা আমাদের এখানে গত বছর ভর্তি ছিল এই রোগী। আর এদের মোড অফ ইনহেরিটেন্স কি? ডেলোটোসোমাল ডমিনেন্ট ইনহেরিটেন্স। এই সিজিটা এটা দরকার নাই, এটা আরেকটা সিজি আছে, আমরা ওটা এই সিজিটা দেখ। এটা ফাইন্ডিংটা কি বলেন তো? স্যার S1Q3T3 আছে, RBB আছে, RBH with strain pattern আছে, most probably acute pulmonary embolism. গুড, ফার্স্ট ক্লাস। তাহলে এটা বলতে পারছেন, এটা হ্যাঁ, এটার আরবিবি আছে, তারপর S1 আছে, Q3T3 আছে। তাহলে অন্য B1 B2 B3 তে এসটিডি পিরিয়ড এগুলো রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ হয়, তাহলে এটা অ্যাকিউট পালমোনারি এমবোলিজম। গুড। তাহলে কোশ্চেনটা ছিল যে হোয়াট ইজ দ্য ফাইন্ডিং? আরবিবি এক্সট্রিম রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন আছে, S1 Q3 T3 আছে, ইউ ইনভার্সন P1 to P4 আছে, আর লিড 3 তে আছে। এটা ডায়াগনোসিস আমরা বলেই ফেলছেন, এটা ডায়াগনোসিস হলো ম্যাসিভ পালমোনারি এমবোলিজম। এর কি কি কার্ডিনাল পাঁচটা ফিচার কি কি বলতে পারবেন? ক্লিনিক্যালি আপনি কি কি দেখবেন? এটা তো ইসিজি ফাইন্ডিং, ক্লিনিক্যালি কি কি ফিচার এটা থাকে বলুন তো? তখন আমরা সন্দেহ করবো যে পেইন, শর্টনেস অফ ব্রেথ, Hypotension, raised cyanosis, ট্যাকিকার্ডিয়া, ট্যাকিপনিয়া। এটা একটা রোগী হঠাৎ করে সাডেন অনসেট অফ চেস্ট পেইন, ডিসনিয়া থাকে, কিন্তু লাং এক্সামিন করে কিছুই পাচ্ছেন না, তখনই অ্যাকিউট পালমোনারি এমবোলিজম যখন নিয়ে আসে রোগী, র্যাপিডলি তার ট্যাকিকার্ডিয়া, ট্যাকিপনিয়া হচ্ছে, তার চেস্ট পেইন আছে, শর্টনেস অফ ব্রেথ আছে। এমআই চিন্তা করুন, এমআইতে এলপিএফ হয়ে যাবে, শ্বাসকষ্ট হবে না, লাং এক্সামিন করলে কোনো পেস পাচ্ছে না, কিছুই পাচ্ছেন না। অ্যাকিউট স্টেজে যখন অ্যাকিউট স্টেজে রোগী প্রেজেন্ট করে, তার ট্যাকিকার্ডিয়া হচ্ছে, তার ট্যাকিপনিয়া হচ্ছে, তার চেস্ট পেইন হচ্ছে, আপনি হয়তো এমআই চিন্তা করবেন, ঠিক আছে? এমআই চিন্তা করলে তো যখন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তখন তো এলপিএফ ছাড়া শ্বাসকষ্ট হবে না, কিন্তু লাং এর দেখবেন যে কিছু নাই, তখনই সন্দেহ করবেন যে এই রোগী পালমোনারি এমবোলিজম। তার সাইনোসিস হয়ে যাচ্ছে, ট্যাকিপনিয়া হচ্ছে, ট্যাকিকার্ডিয়া হচ্ছে, রেজ জিবিপি হচ্ছে, পালমোনারি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড লাউড হয়ে যাচ্ছে, এরকম কন্ডিশনে কোন রোগী আসে। এবং চেস্ট এক্সরে করলো সারপ্রাইজিংলি আপনি দেখবেন যে নর্মাল। অলিগেমিক লাং তো ভালো করে না দেখলে বোঝা যায়, আপনি চেস্ট এক্সরে করছেন নর্মাল, শুধু ইসিজিতে এরকম একটা চেঞ্জ আপনি পেয়ে যেতে পারেন। তখনই আপনার এটা মাথায় রাখতে হবে যে এই ইসিজিটা মুখস্থ মানে মনে রাখলে, তখন এই রোগীর যখন চেস্ট পেন আপনি ইসিজি করলেন এরকম পাইলেন, কিন্তু চেস্ট এক্সরেতে লাং ভালো করে বুঝে নর্মাল আসতে হবে, এবং অস্কালটেট করলে তখন কোনো ফাইন্ডিং পাওয়া যায় না, তখনই আপনি চিন্তা করবেন যে এটা ম্যাসিভ পালমোনারি, কারণ এটা লাইফ থ্রেটেনিং একটা কন্ডিশন। ইমিডিয়েট যদি আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট না দিই, পেশেন্ট মারা যাবে, এবং এটা স্পট বেশিরভাগই এটা রোগী মারা যায় যে ম্যাসিভ পালমোনারি এমবোলিজম। এই জন্য আমাদের ক্লিনিক্যাল সাসপিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেটা রোগীর চেস্ট পেইন আসছে, শ্বাসকষ্ট আছে, তার প্রেশার কম, ট্যাকিকার্ডিয়া, ট্যাকিপনিয়া হচ্ছে, সাইনোসিস হয়ে গেছে, জিবিপি রেজ, কিন্তু তার আপনি ইয়ে পাচ্ছেন না, এটারে কি বলে,
শ্বাসকষ্ট লাং অসকালটেট করলে অলমোস্ট নর্মাল, কিছুটা এয়ারএনটি কম হয় কিন্তু এটা বোঝা যায় না, অনেক সময় বোঝা যায়, আপনি বুঝতে পারবেন। এক্সরে করলেও দেখা যায় যে অনেক সময় নর্মাল আসে, নর্মালের মধ্যে একটু অনেকে বুঝলাম ভালো করে না দেখলে তো বোঝাও যায়। এটা ক্লিনিক্যালি যদি স্ট্রং কোনো ইয়ে না করে, না মিলান, তাহলে এটা কিন্তু মিস হয়ে যাবে, মিস হয়ে গেলে রোগী মারা যাবে। ইসিজি করলে ইসিজিটা অন্তত আমরা তো বেডসাইডে যে কোনো চেস্ট পেনের রোগী ইসিজি করি, যখনই আরবিবি এবং S1 Q3 T3 থাকবে তখনই আপনাকে এটা যে এটা পালমোনারি, তখন আপনি দেখবেন যে অন্য ফাইন্ডিং গুলো মিলে যায়। ইসিজি এটা বড় ক্লু, এটা ডেফিনেটলি ইসিজি ফাইন্ডিংটা সবার জানা উচিত, সবাই জানে, আশা করি আমরা যারা পাঠ্য পরীক্ষা দিবেন সবাই এটা জানেন। এই জিনিসগুলো হলো, তাহলে এটা একটা ম্যাসিভ পালমোনারি এম্বোলিজম। এদেরকে আমরা কি আর কি ইনভেস্টিগেশন করবো যে এটা ডায়াগনোসিসের জন্য বলেন তো? Pulmonary and BQ scan. BQ স্ক্যান, Bedside লোয়ার লিম্বসের ডপলার স্টাডি করতে পারি স্যার। study. ডুপ্লেক্স স্টাডি হচ্ছে লোয়ার লিম্ব ডিডাইমার, BQ স্ক্যান, সিটিপি। ডুপ্লেক্স তো করবেন আপনার ইয়ের জন্য, যে কোথা থেকে আসবে এটা দেখার জন্য। এখানে এম্বোলিজম হচ্ছে কিনা এটার জন্য। এটাতে এখনকার সহজ সবচেয়ে আগে মানে ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিও এখন অনেক টাইম কনজিউমিং। এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজি হলো, ওটা করা যাবে। এটা সবচেয়ে সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে ফেলেন, এটা সবচেয়ে সহজ। সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করলে ইজিলি বোঝা যায়, আর নাহলে ডাইরেক্ট অ্যাঞ্জিওগ্রাম। হ্যাঁ, দুইটার একটা ক্যাথল্যাব যেখানে আছে অথবা ইয়েতে যদি ক্যাথল্যাব যেখানে সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম সুবিধা, এটা সহজ করে ফেলেন। ক্লিনিক্যাল এই ফাইন্ডিং এর সাথে সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রামে করে ফেলতে পারেন, ডায়াগনোসিস ওটাতে এস্টাবলিশ করতে পারবেন। আরো যদি ভালো হয় আপনি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করেন। ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিওর এখন আর প্রয়োজন হয়, আগে যেগুলো যখন এই সমস্ত ইয়ে ছিল তখন ওটা করতো। পারফিউশন কেন করা যাবে, সবই মিসম্যাচ হবে, এটা সবগুলো ডায়াগনস্টিক ক্লু। আর ডি ডায়ামাটা আমার এগুলো তো করবে না। আর পায়ের মধ্যে ডুপ্লেস করবে যে কোথা থেকে আসলে সেটা দেখার জন্য রিস্ক ফ্যাক্টর কি সেগুলো অ্যানালাইসিস করবে। তো ইমিডিয়েট চিকিৎসা কি দিবেন? কোনটা দিবেন? যদি স্যার পেশেন্ট যদি অ্যাকুট মাল্টিপল এমার্জেন্সি সাথে থাকে স্যার, তাহলে স্যার থ্রম্বোলাইসিস করব স্যার। এখানে ইয়া আছে, এখানে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিবেন না থ্রম্বোলাইসিস করবেন, কোনটা? ম্যাসিভ থ্রম্বোলাইসিস স্যার। হ্যাঁ, হাইপোটেনশন যদি থাকে পেশেন্ট, তাহলে স্যার থ্রম্বোলাইসিস। অ্যান্টিকোয়াগুলেশন করব স্যার। আর যদি পেশেন্টের অ্যাকিউট ম্যাসিভ পালমোনারি এম্বোলিজম উইথ হিমোডাইনামিক যদি ম্যাসিভ পালমোনারি এম্বোলিজম স্যার হাইপোটেনশন করব। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারপরে আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট কন্টিনিউ করব। এটা সহজ একটা আছে, দেখেন সিটি স্ক্যানে কি আছে। সিটি স্ক্যান অফ দি চেস্ট, আঙ্গুলার ওপাসিটিস, আঙ্গুলার ওপাসিটি, ট্র্যাকশন ব্রঙ্কিয়ালাইসিস আছে স্যার সাথে। এটা আমরা কোভিড কালীন এরকম বহু সিটি স্ক্যান দেখছি, তাই না? যারা আপনারা তাহলে এটা এটা কোভিড কালীনের সিটি, ওখানে তাহলে আমরা এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা এটা চিন্তা করি। তো এখানে করে মেনশন দ্য ফাইন্ডিংস অফ দি সিটি আর 4 ইনভেস্টিগেশন and 4 factors of severity of the disease. এটা আপনারা মাঝে মাঝে কোভিড এর কথা ভুলে গেলে তাহলে আবার দেখা যাচ্ছে বিপদে পড়ে গেছেন। হ্যাঁ, আর পাশের এক্সট্রাতে কি আছে? ক্যাভিটেরিলেশন আছে রাইট লোয়ার জোনে স্যার। আর কি আছে? Bilaterally আছে, bilateral multiple ring shadows. Yes, এটা অ্যাকচুয়ালি স্মল কতগুলা রিং টাইপের শ্যাডো আছে দুই সাইডে, বাইলেটারাল bronchiectasis. এটা বাইলেটারাল। এটা সহজ একটা ডিজিজ, তাহলে দুইটা একসাথে অনেক সময় দেয়। তো এটা তাহলে একটা হলো, এটা হলো তাহলে এটা এগুলা যে বাইলেটারাল ভাইরাল নিউমোনিয়াতে এরকম হয় আমাদের, বেশি করে কোভিড আমরা পাইছি। হ্যাঁ, গ্রাউন্ড গ্লাস অপাসিটি হলো এটা নিউমোনিয়ার একটা ফিচার, ওগুলো নিউমোনিয়ার ফিচার, আর এটা হলো ব্রঙ্কিয়ালাইসিস ফিচার। তো এখানে কোশ্চেন সোজা যে আমাদের ফাইন্ডিং প্যাচি গ্রাউন্ড গ্লাস অপাসিটি হচ্ছে পেরিফেরাল ডিস্ট্রিবিউশন। আর এটা প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর হলো যদি হাই এলডিএস থাকে, হাই ডিডেমা থাকে, ফেরিটিন থাকে, আর সিআরপি যদি অনেক হাই হয়, লিম্ফোপেনিয়া যদি হয়, এদের প্রগনোসিস একটু খারাপ যদি হাই সিআরপি যদি থাকে। আর আমরা কোমরবিডি রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে যাদের হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস থাকে, যাদের মেলিনেসি থাকে, যারা ওবেসিটি থাকে, সিকিউরিটি থাকে, যাদের
আগের ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগ খায়, এই ধরনের পেশেন্ট গুলা হাই রিস্ক গ্রুপ থাকে। এটা আমরা কোভিড এর সময় এগুলো আমরা অনেক চর্চা করছি। এখন কোভিড দেখি না, এখনো অনেক কিছু ভাইরাল নিউমোনিয়া চলে আসে অনেক। তো কোন নিউমোনিয়া রেসপিরেটরি প্যানেল করলে একটাই পাওয়া যায়, কিন্তু ওটা আল্লাহ আল্লাহ জানে কতটুকু ঠিক জানি না। আর এটা তো সহজ, এটাতে আর কি কি সিমটম থাকবে সবাই জানেন, ব্রঙ্কাইটিসের সিমটম গুলো বলে দেবে, সোজা জিনিস, এটা সবাই জানে। ইনভেস্টিগেশন কনফার্ম করবো হলো HRCT করে, আর আমরা ইয়ে করবো। এটা অনেক সময় এটা সিস্টিক ফাইব্রোসিস যদি ডিডি হয় তাহলে ওই ইয়ে টেস্ট করতে হবে, সোয়েট টেস্ট, সেগুলো লাগবে, নাহলে লাগবে না, কারণ যদি দেখতে চান। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস কি, যে ব্রঙ্কাইটিসের ট্রিটমেন্ট কি বলেন তো? Chest physiotherapy, prophylactic antibiotic in infective exposition, intranasal বা inhalational mucolytic agent, আর কিছু জিন রেগুলেটর আর মডিউলেটর থেরাপি আছে। Optimizing nutrition. In general, bronchitis management. In general management. In general, bronchodilator, postural drainage, vaccination, postural drainage, surgery, lobectomy. Yes, আমি ওইটাই শুনতে চাচ্ছিলাম। আপনাদের মানে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, ফিজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সবই দিবেন, হ্যাঁ। আর অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইল্যাক্সিস এর এখন রিকমেন্ডেশন আছে যে উইকলি আছে, 3 দিন দেওয়া হয়, বিভিন্ন ধরনের ইয়ে আছে। আর ভ্যাকসিনেশন করবেন, আর ইনফেকশনের সাথে সাথে অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করে দিবে। তারপরে তো এমনি উইকলি আছে, অ্যান্টিবায়োটিক খাবে 3 দিনের জন্য, সেটা আছে, বিভিন্ন প্রোটোকল আছে। কিন্তু সবসময় খুঁজবেন যে ইজ দেয়ার এনি হোপ স্কোপ অফ সার্জারি। তো সার্জারি করতে পারলে কিন্তু রোগী বাঁচে। এটা আমরা যখন এটা সার্জিক্যাল খুঁজবেন, যেটা সিটি স্ক্যান করে যদি দেখেন যে এটা রিলেটিভলি ইয়াং পেশেন্ট, কোমরবিডিটি নাই, তারপরে তার একটা পার্টিকুলার লোবে বা পার্টিকুলার সেগমেন্টের মধ্যে এক সাইডে ইউনিলেটার, সেগমেন্টাল অর এনে লোবার, একটা লোবে আছে বা একটা সেগমেন্ট ইয়েতে আছে, এরকম লোকালাইজ যদি হয়, পেশেন্টের যদি সিভিয়ার কোমরবিডিটি না থাকে, তাহলে সার্জারি নিয়মিত। আর সবগুলো ব্রঙ্কাইটিসের রোগী মনে করবেন যে রোগী ভালো হয় না, ডাক্তার ভর্তিও খুশি, ডাক্তারও খুশি হয় না, রোগী খুশি হয় না, দুজনেই অখুশি থাকে। কদিন পর পরে সে আসে। ব্রঙ্কাইটিস মানে হলো তার লাইফে ডাক্তারও ডাক্তার বদলায় ভালো হয় না, পরপরে তার হবে, তাই না? কারণ এটা তো পার্মানেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই জন্য অলওয়েজ ব্রঙ্কাইটিস এর পেশেন্টকে আপনারা চেষ্টা করবেন, বুঝবেন যে কোথাও তার এটাকে এই যে HRCT করে আপনি ভালো করে লোকালাইজ করবেন, আন্ডারলাইং কজটাকে ইয়ে করবেন। আর সিটি ভাইরাসের সার্জারি করলে তো হবে না, বাইলেটারাল করলে হবে না, তার যদি অন্য কোনো কার্ডিয়াক সিনড্রোম থাকে, অন্যগুলো থাকে, তাহলে হবে না। কিন্তু আমাদের দেশে কমনেস্ট কজ হলো পোস্ট টিবি ব্রঙ্কাইটিস, এটা হলো নাম্বার 1 কজ। এই কজগুলোর মধ্যে অনেক পার্সেন্টেজে রোগী আছে যারা লোকালাইজ ব্রঙ্কাইটিস থাকে, একটা লোবে হয়তো রাইট আপার লোবে বা লেফট আপার লোবে বা মিডল লোবে, এরকম বেশিরভাগ আপারও মিডলে থাকে। এরকম যদি থাকে, ইউনিলেটার যদি থাকে একটা লোবে, তাহলে এটাকে আপনি ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি নিয়ে তার অন্যান্য কোমরবিডিটি অ্যানালাইসিস করে HRCT করে আপনি যদি ঠিক করেন তাহলে কারণ দ্যাট ইজ দ্য অনলি হোপ। আমি আমার কিছু কিছু পেশেন্টের সার্জারি করে তারা এই রোগে মরেনি, তারা উপরে অন্য 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 কিছু হয়ে ডায়াবেটিসের আদার কমপ্লিকেশন হয়ে মারা গেছে। কিন্তু একমাত্র আমি যেটা আমাদের দেশের জন্য পোস্ট টিবি ব্রঙ্কাইটিস, এটাই হলো প্রধান কারণ। আমাদের দেশে সিস্টিক ফাইব্রোসিস নাই, এবং এটা যদি ইউনিলেটারাল হয়, লোকালাইজ হয়, কোমরবিডিটি না থাকে, রিলেটিভলি ইয়াং, গো ফর সার্জারি। এইটা জিনিসটা মনে রাখো, ঠিক আছে? স্যার আরেকটা ম্যানেজমেন্ট আছে না স্যার, এই এম্বুলাইজেশন অফ দ্য ব্রঙ্কিয়াল সার্কুলেশন, এগুলা এখন কতটুকু এটা লেটেস্ট চিকিৎসা আসছে, এখন এগুলা কতটুকু সফল এটা আমার একটা বিস্তারিত ধারণা নাই। হয়তো এখন আসছে, এগুলো করা যায়, অনেক নতুন নতুন স্কোপ আসছে, সেটা আমার ঠিক জানা নেই। আপনার এটা কি মানে অন্য
লোকাল ইয়েটাকে মানে ওই এম্বোলাইজেশন করলে কি হবে বলেন তো আপনি? এটা হিমোপ্টাইসিস ডিপেন্ড করে যে এমব্রাইজেশন স্যার মেসিড এটা তো হেমোপ্টাইসিসের চিকিৎসা, আমি অ্যাজ এ হোল ব্রঙ্কিটাইটিসের চিকিৎসা করছি যে ব্রঙ্কিটাইটিসটাকে কিভাবে আপনি ফাইনালি কিউর করতে পারেন যদি আপনি সার্জারি করে রিমুভ করার সুযোগ থাকে, ঠিক আছে। এবং তার যদি আন্ডারলাইং কজ গুলো এমন ক্রনিক ডিজিজ, ওই প্রাইমারি ডিজিজ ভালো হবে না, সিস্টিক ফাইব্রোসিস ভালো হবে, তার তো হবেই বাইলেটারালি, তার তো করা যাবে না, ঠিক আছে। আমাদের দেশে একমাত্র যেগুলো পোস্ট টিবি হয় অথবা লাং অ্যাবসেসের পরে হলো, লাং অ্যাবসেস দেরি করে চিকিৎসা করলেন, ওই সাইডে ওখানে পরে ফাইব্রোসিস ব্রঙ্কিটাইটিস হয়ে গেছে, এরকম ক্ষেত্রে পোস্ট টিবির ক্ষেত্রে বা কোনো লোকাল কোনো যায় ওখানে ব্রঙ্কিটাইটিস করে ফেলছে এরকম বা ব্রঙ্কিয়াল কোনো ডেভেলপমেন্ট অ্যানোমালি আছে, যে সমস্ত কজ গুলা এটা সার্জারি করলে ওই লোকটা ফেলে দিলে, ওই সেগমেন্টটা ফেলে দিলে কোনো সমস্যা হবে না, সেটাই শুধু সার্জারি করতে হবে। এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে ব্রঙ্কিটাইটিসের চিকিৎসা নাই এটা বলাও ঠিক না। আমরা চেষ্টা করবো শেষ পর্যন্ত যে তার একমাত্র রিয়েল হোপ অ্যাকচুয়ালি সার্জারি, আর কোনো কিছুতে কোনো হোপ নেই। পরে আমরা তাকে লাইফ প্রলং করতে পারবো, তার কষ্ট কিছুটা লাভ করতে পারবো, কিন্তু তার আলটিমেটলি ডিজিজ ভালো হবে। এটা তো পার্মানেন্টলি চেঞ্জ হয়ে গেছে, এটা তো ভালো হবে। আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ের দিকে আমাদের, এটা কি, এটা সহজ প্রশ্ন। ব্যাম্বু স্পাইন। ব্যাম্বু স্পাইন। ব্যাম্বু স্পাইন, হ্যাঁ, অ্যাঙ্কোলজি। এটা সবাই জানেন, এটা কমন আসছে, এটা মানে আর ইলিয়াক স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট ফিউশন হয়ে গেছে আর ব্যাম্বু স্পাইন হয়েছে, এটা তো সিনোসাইড ফর্ম হয়েছে। এটা এটা সবাই ভালো করে এটা পারছেন যে এটা ফিউশন অফ দি বোথ সাইড জয়েন্ট সিনোসাইড ব্রিজিং ইন্টারভিডিউয়াল ডিস্ক ব্যাম্বু স্পাইন হয়ে গেছে। আর এক্সট্রা আর্টিকুলার চাই সেটা সবাই জানেন যে আমরা আইতে চেঞ্জ, অনেক সময় এই ধরনের রোগীরা প্রেজেন্ট করে চোখের ডাক্তারের কাছে আগে অ্যান্টিরিবিউটিস নিয়ে, প্রস্টাটাইটিস, তারপরে কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাওর্টিক ইনকম্পিটেন্স, মাইট্রাল ইনকম্পিটেন্স, রেয়ারলি এটা অ্যামাইলোসিস হতে পারে, পালমোনারি ফাইব্রোসিস হতে পারে, মানে টিপিক্যাল আপার লোব ফাইব্রোসিস হয়ে যেতে পারে। আমি এইটা একটা পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট, এটা চিকিৎসার মধ্যে সবাই জানেন যে এখন কিন্তু আপনার ইয়েগুলাতে সেরোনেগেটিভ স্পাইরাল আর্থোপ্যাথিতে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসাবে এখন আমাদের দেশে যদিও আমরা ডিএমআরডি, সালফাসালাজিন এগুলা ইয়ে করে ফার্স্ট লাইন ডিএমআরডি করে, কিন্তু এখন অনেক জায়গাতেই তারা অ্যান্টিটিএনএফ ড্রাগ গুলাকে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসাবে দিয়ে দেয়, দিলে এটার ইয়েটা খুব ভালো। এই এক্সিয়াল স্পাইরাল আর্থোপ্যাথিতে এখন বায়োলজিস্ট অনেক দেশে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসাবে ইউজ করে, আমাদের দেশে এখন আমরা মানে ইয়েতে চলে যাচ্ছি। অনেক সময় ইয়ে ড্রাগ গুলো যে মানে সিনথেটিক স্মল মলিকুল যেগুলো জ্যাক2 ইনহিবিটর সেটাও দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু অনেক দেশে বেশিরভাগই টিএনএফ আলফাটাই, টিএনএফ অ্যান্টি টিএনএফ ড্রাগটাই এক নম্বর চয়েস করে এখন, তারপরে সার্জারি আছে। এইটা একটু দেখেন, এটা আমাদের রিসেন্টলি আমাদের ওয়ার্ডের পেশেন্ট, স্যার হাইপোক্যালিমিয়া। হাইপোক্যালিমিয়ার কি আছে? এটা কিন্তু আমাদের গত সপ্তাহ 10 দিন আগের এটা ইসিজি করা একটা রোগী, কাহিনীটা পরে বলবো, এই ফাইন্ডিং গুলো আগে বলেন। স্যার ন্যারো কিউআরএস কমপ্লেক্স আর ইউএ, প্রেজেন্স অফ ইউএ ইন অল দ্য প্লেটস। না, আর কেউ বলতে পারবেন? ডিগক্সিন টক্সিসিটি। ডিগক্সিন টক্সিসিটি মানে ইনভার্টেড টিক সাইন। ইয়েস, এইটাই, এইটা এটা আপনি যে পারছেন তার ঠিক আছে, গুড। এটা আমরা যেহেতু রুগীটা জানি, আমাদের রুগীটা ছিল একটা মাল্টিপ্যারালাইসিসের রুগী, সে ইয়ে ছিল না, এফ ছিল না, তারপরও তাকে এর মধ্যে কিন্তু এফ নাই, বুঝছেন তো, তারপরও ডিগক্সিন খাওয়াচ্ছে। তো ওই রুগীটা ওইটা নিয়ে আসছে আমাদের কাছে, তো ইসিজি করে দেখি যে এইটা, হ্যাঁ এটা কি রিভার্স টিক সাইন? হ্যাঁ, রিভার্স টিক সাইন। এটা দেখেন যে এসসি সেগমেন্ট ডিপ্রেশন ইনভার্সন, কিন্তু ইয়েটা হলো উল্টা, টিক সাইডের উল্টাটা আসছে, তাই না, উল্টা দিক থেকে আসছে। তো এখানে এটা 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 আমাদের ওয়ার্ডের এই গত 2 সপ্তাহ আগে আমাদের একটা রোগী ছিল, তার ডিগক্সিন খাচ্ছে, ডিগক্সিন খাতে খারাপ লাগতেছে, সেই জন্য ঘটতেছে। তো এটার হলো রিভার্স টিক সাইন, অথবা সালভাদর ডালি মোস্তাজ বলে। সালভাদর ডালি একজন বিখ্যাত স্প্যানিশ আর্টিস্ট, তার মোচের ছবি আছে দেখবেন,
ওইটা ওইরকম টাইপ, এই জন্য ওটা আরেকটা নাম সালবাদের ডালিস পোস্টাস, তার মধ্যে চেহারা এরকম, এটা ওইভাবেও বলা হয়। এটা ডিগক্সিন টক্সিসিটি গুড, জেনে পার্সেন্ট খুবই ভালো। এখন এটার ডিগক্সিনের আর কি সাইড এফেক্ট থাকে? আমরা যখন আপনাদের মতো ইয়ে ছিলাম, তখন ওয়ার্ডে হার্ট ফেলুর মানেই হলো ডিগক্সিন, তখন এত ড্রাগ ছিল না। আমরা এখনকার জন্য সেই গুবেটিল ভার্সাটেন ইউজ করেন, এখন তো এম্পাগ্লিফ্লাজোন ইউজ করেন, কত ড্রাগ ইউজ করেন। আমরা তো লিমিটেড ড্রাগ দিয়ে চিকিৎসা করতেছি। ডিগক্সিন খাওয়াইতাম, আমরা ডিগক্সিন চার্ট মেনটেন করতাম। হ্যাঁ, সিস্টাররা ডিগক্সিন চার্ট লিখে দিত, 5 গন্ধ সিস্টার, আর আমরা দেখতাম যে আর কোনো টক্সিসিটি আছে কিনা। তো ইন্টারনেট লাইফে, সিএ লাইফে আমরা বহু রোগী ডিগক্সিন দিতাম। হুম। তো ওয়ার্ডে একটা ডিগক্সিন, এখন তো অনেক কিছুই নাই, ডিগক্সিন চার্ট, ওয়েট চার্ট, অ্যালবুমিন চার্ট, কত চার্ট থাকে। এখন তো কিছুই নেই, এখন তো চিকিৎসা সব কার কাছে চলে গেছে আল্লাহ জানে। হ্যাঁ, তো আমরা ডিগক্সিন দিলে ডিগক্সিন চার্ট মেনটেন করতাম। তো কি কি আদার কি কি ডিগক্সিন টক্সিসিটি আর কি কি ফিচার আছে কেউ বলুন তো? স্যার এক্সট্রা কার্ডিয়াক ম্যানিফেস্টেশন আর কার্ডিয়াক ম্যানিফেস্টেশন। হ্যাঁ, দুইটাই বলুন। এক্সট্রা কার্ডিয়াকের মধ্যে স্যার ডায়রিয়া, নরসিয়া, ভমিটিং, আর হচ্ছে স্যার জ্যান্থোপসিয়া হইতে পারে, যে কালার ভিশন, অল্টার কালার ভিশন। জ্যান্থোপসিয়া, কার্ডিয়াকের মধ্যে অ্যারিথমিয়া হয় স্যার, মাল্টিপল ভেন্ট্রিকুলার একটোপিক, ব্র্যাডিকার্ডিয়া, তারপর সেপ্টাল ট্যাকিকার্ডিয়া, বিটিবিএফ, ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে, ভেন্ট্রিকুলার একটোপিক, ভেন্ট্রিকুলার বাইজেমিনি সবচেয়ে কমন ভেন্ট্রিকুলার একটোপিক, ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, ভেন্ট্রিকুলার যত অ্যারিথমিয়া আছে, আর অ্যাট্রিয়াল সবগুলো হতে। অ্যাট্রিয়াল তো বোঝা যাবে না, ফিব্রিলেশনের জন্য দিলে। আর ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয়ে যেতে পারে অনেক। হ্যাঁ, যেহেতু ডিপোলারাইজেশন ফেজটা বাড়ায় দেয়, এরপর অ্যাক্সিড ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয়ে যেতে পারে। এইটা হলো। আর মেনলি যে জিআই আপসেটের সাথে বড় হলো জ্যান্থোসমিয়া, যে সব চোখের রোগে খালি হলুদ দেখে, এরকম হতে। নরসিয়া, বমিডিয়ান, অ্যানোরেক্সিয়া, জ্যান্থোসিয়া ভালোই বলতে, কার্ডিয়াক ভেন্ট্রিকুলার এসবিটি, ভেন্ট্রিকুলার পাইজেমিনি, ভিএস স্লো ভেন্ট্রিকুলার রেট, এটা হলো মেন। অ্যাট্রিয়াল গুলো তার বোঝা যায় না, অ্যাট্রিয়ালে কিছু হয় না। হ্যাঁ, এটা হলো সবগুলোই ভেন্ট্রিকুলার। তাহলে আমরা মোটামুটি 1.5 ঘন্টায় শেষ করলাম, আর বেশি বললাম না। তো আপনাদের যেটা সেটা হলো কি, আমাদের এখন ইয়েতে যেটা কি বলে যে অসপি এবং রিটেন অনেকটা কাছাকাছি চলে আসছে। হ্যাঁ, এখানে হয়তো অসপিতে হয়তো রিটেনে হয়তো কোনো ছবি টবি দেবে না, কিন্তু সিনারিও বেস যেগুলা, হুম, এগুলা কিন্তু এখনকার রিটেনের কোশ্চেন গুলো যে আপনারা দেখেন, যে যেগুলা কোশ্চেন 3, 4 শর্ট কোশ্চেনের আনসার, এসিকিউ যেগুলা হচ্ছে, এসিকিউ ইভেন কি আপনাদের ইয়েগুলাও কি বলে, অসপি বলেন, আইওই বলেন, রিটেন বলেন, সবগুলাতেই কিন্তু পেশেন্ট কেস বেসড প্রশ্নগুলো আছে, প্রবলেম বেসড সবগুলো। এখানে হয়তো অসপিতে আপনাকে হয়তো এক্সরে দেখাচ্ছে, ইসিজি দেখাচ্ছে, ওখান থেকে কোশ্চেন আসতেছে, কোশ্চেন করতেছে, সিনারিও বেসড আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে দেখি যে রিটেনের কোশ্চেন গুলাই অসপি আর রিটেনের শর্ট কোশ্চেনের মধ্যে পার্থক্য অনেক করা যায়। হ্যাঁ, তার মানে অ্যাসেসমেন্ট সব দিক থেকে করতেছে। আইওইও অনেকটা ওরকম সিনারিও বেসড থাকে, পরে হয়তো একটা আবার একটা কোশ্চেন করে আসে। হ্যাঁ, তো এগুলা বেশিরভাগ যারা এই পেশেন্ট যত বেশি দেখবেন ক্লিনিক্যাল সাইডে, সব প্রশ্ন আপনাকে অসপি বলেন, তারপরে রিটেন বলেন, আইওই বলেন, সব কোশ্চেন গুলাই কিন্তু যারা করেন কোশ্চেন, যারা মডারেশন করেন, যারা কোশ্চেন পাঠায়, যারা এগুলো নিয়ে জড়িত, তারা সবগুলাই খুব কোনো বানায় খুব কম। থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন বই দেখে দেখে, থিওরিটিক্যাল 2 নম্বর কোশ্চেন রিটেনে হয়তো কিছুটা একটু ইয়ে করে, কিন্তু বেশিরভাগই এই ধরনের প্রবলেম গুলো স্যাররা ফেস করে আসছে, দেখে আসছে। হ্যাঁ, তো এগুলা আমরা যেমন ধরেন এই যে আমি এই প্রশ্নটা দিলাম, আমাদের ওয়ার্ডের ইসিজি দিলাম, আমাদের এখানে আমার আজকের প্রেজেন্টেশনে অনেকগুলাই পপুলারের রুগী, কিছু আছে আমার আগের দেখা রুগী থেকে সিনারিও বানাইছি। ঠিক আছে, তো এগুলা স্যাররা যখন প্রশ্ন করে, স্যাররা ওইভাবেই করে। তো এখন যারা যত বেশি ওয়ার্ডে রুগী দেখবেন, প্র্যাকটিক্যাল ডিসকাশনে থাকবেন, নিজেরা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস চিন্তা করবেন, ইনভেস্টিগেশন ওয়ার্ক আপ করবেন, তাদের কাছে পরীক্ষা করতে দিচ্ছে। তাদের কাছে অসপি বলেন,
ঘুরে ফিরে সব একই জিনিস। আমার কাছে মাঝে মাঝে অস্পি রিটার্নের মধ্যে পার্থক্য তেমন কিছু দেখি না আইবি, এগুলো সবগুলাই একই ফরম্যাটে সালা যাচাই যাচাই করবে, কোশ্চেন গুলো ওইভাবেই হবে। তো যারা এখন এই পেশেন্ট যত বেশি দেখবেন, বেড সাইডে যত বেশি ডিসকাস করবেন, যত বেশি ক্রসিং করবেন, তত বেশি দেখবেন যে আপনাদের জন্য এগুলো কঠিন না। আর হসপিটাল আপনারা অনেক ক্লাস হচ্ছে, অনেক আপনাদের বই আছে, ওগুলো সবগুলো পড়লে কিন্তু ওগুলো যদি পড়ে ফেলেন আপনার অনেককে জানা হয়ে যাবে, অনেক ডিসকাশন জানা যাবে ওগুলোতে, সবগুলো সম্পর্কে আবার একটা বই দেখে নিলেন, তাহলে এগুলো আপনাদের জন্য কঠিন হবে না অস্পি। কারণ মাঝে মাঝে অস্পিতে খারাপ করে ফেলে ছেলেপেলেরা, রিটেনে খারাপ করে ফেলে। তো এই রিটেনের কোশ্চেনও এত ফেল করে যে 500 পরীক্ষা দেয়, এর মধ্যে 100-150 পাস করে, 230-তে 140 340 ফেল করে ফেলে। তো এটা কেন আমার কাছে মানে এত ফেল করার কারণ কি? মাঝে মাঝে খাতার মধ্যে মনের জন্য কিছুই লেখে না, এরকমও আছে। এখন যারা আপনারা পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন, যাদের ট্রেনিং কমপ্লিট, তারা মানে ট্রেনিং যদি ভালো করে কেউ করে, কেউ যদি ওয়ার্ড ঠিক মতো করে, রেগুলার যদি কেস ডিসকাশন করে, পেশেন্ট নিয়ে দেখে, গ্রুপে দেখে, তাদের কাছে কোনো ফরম্যাট, সব ফরম্যাটই কিন্তু আলটিমেটলি একই জিনিস অ্যাসেসমেন্ট করা হয়। আপনার থিওরিটিক্যাল নলেজের চেয়ে আপনি ইয়ে করতে পারেন কিনা, আপনি ডাটা গুলাকে, পেশেন্টের হিস্ট্রি সামার সবগুলা শুনে আপনি এটাকে ইন্টারপ্রিট করতে পারেন কিনা, আপনি এটা ডায়াগনোসিস সেট করতে পারেন কিনা, আপনি প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস সেট করতে পারেন কিনা, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস সেট করতে পারেন কিনা, আপনি ইনভেস্টিগেশন ফর্মুলেট করতে পারেন কিনা, ফাইনালি আপনি তার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কি চিন্তা করেন। সব সময় আপনি ডাটা কালেকশন করে, হিস্ট্রি এক্সামিন করে, তারপর এটাকে সেট করা যে এটা কি কি হতে পারে, প্রথমে কি সম্ভাবনা, আর তারপরে আর কি কি সম্ভাবনা, কোনটার ফেভারে কি, কোনটার এগেনস্টে কি। এরকম চিন্তা করলেই কিন্তু আপনারা আগাতে পারবেন। তারপরে ইনভেস্টিগেশন প্ল্যানিং করবেন, কোনটা কোনটা দরকার, কোনটার পরে কোনটা করব। হ্যাঁ, এগুলা ওইভাবে সেট করতে পারেন, তাহলে দেখবেন যে আপনাদের জন্য পরীক্ষা কোনো কঠিন কিছু না। তো আমি চাইছিলাম আরো কিছু স্লাইড ঢুকাইতে, কিন্তু আমারে বললো যে বেশি বোরিং হয়ে যাবে, এই জন্য আমি কম করছি। তো আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন, আর না হলে আজকে স্যার এখানে আমারও একটু কাজ আছে। প্রথম দিকে কয়টা কোশ্চেন দেখানো যাবে স্যার? 1 থেকে 9 পর্যন্ত। হ্যাঁ, 1 থেকে 9 পর্যন্ত স্যার কোশ্চেন একটু দেখালে ভালো হতো। আপনি কি পরে জয়েন করছেন? জি স্যার। স্লাইড গুলো দেখাবো, ইয়েগুলা? জি স্যার। এটা জাস্ট এখন দেখে নেন, এখন তো আর ডিসকাস করার সময় নেই, আমাদের ইয়েগুলো দেখে নেন। জি আমরা আজকে যেগুলা ইয়ে করছি সবগুলাই আমাদের আমার পার্সোনালি অনেকগুলা আমার নিজের রুগী থেকে বানাইছি। যেমন এটা আমি নিজে বানাইছি, এটা আমার 2 মাস আগে এটা আমাদের ইয়েতে প্রেজেন্ট করছিলাম। এই রুগীটা ছিল একটা, আমি একটু সংক্ষেপে বলে যাই, এটা এক্সিয়াল স্পন্ডাইলাইটিস রুগী, একজন অর্থোপেডিশিয়ান তাকে এই বারেসিলিনিড খাওয়াচ্ছিল। তার ব্যথাটা কমে গেল, স্যার ওষুধ খেতে ব্যথাটা কমে, এখন 6 মাস থেকে খাচ্ছিলাম, এখন খুব ভালো আছি। কিন্তু এই কিছুদিন থেকে আমার ব্যথাটা বাড়ে গেছে। আমি ইনিশিয়ালি প্রথম মনে করছিলাম তার হয়তো স্পন্ডাইলাইটিসের ব্যথাটাই বাড়ছে, পরে ভালো করে দেখি যে না, তার একটু জ্বরও আসছে। আমি তখন ইয়েতে টেন্ডারনেস পাইছি, তখন আপনি যে ডেভেলপ করে নাই তার। তা আমি তার এমআরআই করতেছিলাম, এমআরআই করে দেখি যে এই অবস্থা। তারপর তো এটা, এখন এখানে এটা কোয়েশ্চেনটা সেট করার উদ্দেশ্য এই যে বিফোর গিভিং এই জ্যাকটিভ ইনহিবিটর আর বায়োলজিক্স আমাদের ল্যাটিন টিভি দেখতেই হবে। ল্যাটিন টিভি না দেখার জন্য এই রোগীর এই পরিণতি হয়েছে, এই তো প্যারাপ্লেজিয়া হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, এটার জন্য এই কোশ্চেনটা সেট করা, এটা আমাদের ওয়ার্ডেরই পেশেন্ট, এটার জন্য এই কোশ্চেনটা আমরা সেট করছি। এটারে তার আগে যদি আমরা যদি ইয়ে করতাম, এই টেস্টটা করতাম, করে ল্যাটিন টিভি চিকিৎসা দিতাম, তাহলে হয়তো আমরা এটা প্রিভেন্ট করতে পারি। এটার জন্য এই কোশ্চেনটা সেট করা। আমাদের দ্বিতীয় কেসটা হলো এটা এটা একটা এটা আমার অনেক বছর আগে, এটা ঢাকা মেডিকেল কলেজে আনছিলাম আমি। এটা একটা কেস ছিল, এটা আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করাইছি আমি। এটা কক্সবাজারের রুগী ছিল। তো তার এই সিজার ডিসঅর্ডার ছিল অনেকদিন থেকে, তার সিজার ডিসঅর্ডারটা অ্যান্টি কনভালসেন্ট কন্ট্রোল হচ্ছিল না। তো ওর
এই দুইটা ফিচার দেওয়াতে আপনাদের জন্য সহজ হয়ে গেছে, কিন্তু এত সহজ ছিল না। হাতের অ্যাক্সেডার দেওয়াতে এটা সহজ হয়ে গেছে, এটা ক্লাসিফিকেশন, এখানে শর্ট ম্যাটার কারপাল, এটা দেওয়াতে সহজ হয়ে গেছে, কিন্তু কেসটা এত সহজ ছিল না। এটা সিটি স্ক্যান করছে, কেউ হ্যান্ড করে নাই। এটা কিন্তু ইন্ডিয়াতে গেছিল এই রুগীটা, সে সিটি স্ক্যান করে আনছিল। সিটি স্ক্যানে ওরা লিখছে ফার্স্ট ডিজিজ ক্লাসিফিকেশনের ডায়াগনোসিস, রেডিওলজি ডায়াগনোসিস, তারপরে রুগীরা হয়তো থাকে নাই, পরে চলে আসছে। পরে আমার কাছে আসার পরে তো আমি দেখলাম যে ক্লাসিফিকেশনের কজ খুঁজতে 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 তারপরে দেখি যে সিডো হতে পারে। ওরা তো হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম কিনা আবার কনভালশন কন্ট্রোল হচ্ছে না, মিলতেছে না, বা ক্যালসিয়াম লেভেল মাঝে মাঝে কম আসতেছে। তখনই পুরা দেখি যে হাত আর মিলে যাচ্ছে, যে সিডোর সাথে মিলে যে সব ও এরকম ফিচার। তখন আমরা এটাকে সিডো হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজম ডায়াগনোস করছি। এটা এই ধরনের রোগীগুলো আমরা এই ধরনের রোগী পাইছি, এবং এটা এই কেসটা রিপোর্ট হয়েছে এডিএতে, এটা আমাদের বিসিবিএস জার্নালে দেওয়া হয়েছিল। এটা আমাদের সিডো হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজমের কেস, এটা হলো সেকেন্ডটা। তারপরে এটা নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করছি। 3 নম্বরটা ছিল আমাদের, এটা ছিল আমাদের কেস, ম্যান টুর কেস। এটা 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 এখন আপনাকে তো সব দেখানো যাবে না, আমি যা দেখাই এটা ম্যান টুর কেস, এটা ম্যান টু, দুইটা দুই ভাবে আসতে পারে। আর আমি যা দেখাই যাচ্ছি এখন ডিটেলস নাই, হ্যাঁ। এটা ফ্যাটি স্যাটাক্সিয়া, এটা সবাই জানে। এটা প্যাপিলিডিমা এবং রেটিনাস পিগমেন্টোসা। এটা হলো প্যালাগ্রা, এটা প্যালাগ্রা রোগী। এটা হলো ইসোফেজিয়াল ক্যান্ডিডিয়াসিস, এটা এইডস এর রোগী। আর এটা একটা প্যাট স্ক্যান, একটা বোন স্ক্যান, প্যাট স্ক্যানের নিয়ে একটা স্টেশন ছিল। আর এটা নিউরোফাইব্রোমাটোসিস। তো ঠিক আছে, সবাইকে থ্যাঙ্কস ফর প্যাশন। স্যার স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। বলেন স্যার আমরা একটু অন্যরকম স্যার, যে আমরা তো স্যার রিটেন পরীক্ষা দিই স্যার, হ্যাঁ রিটেন তো স্যার মানে লং কোয়েশ্চেন গুলো স্যার এই মানে এক একজন এক এক ভাবে লিখে স্যার, আপনার একটু গাইডলাইন কি বলবেন স্যার, মানে কোন ভাবে আমরা চেকলিস্ট অফ ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশনটা লিখবো? আর স্যার সবগুলা থেকে এইম অফ লেখা লাগবে কিনা স্যার? আর এখন যে এসএকিউ আছে স্যার, এসএকিউতে আবার ইভালুয়েশন এবং ম্যানেজমেন্ট আসে। ইভালুয়েশন বলতে স্যার হিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন এবং স্যার ইনভেস্টিগেশন। তো 5 মার্কের প্রশ্ন স্যার, এগুলি স্যার অনেকগুলা প্রশ্ন আসে, তো না টাইম না, তো আমি আপনাকে বলি, এটা ঠিকই বলছেন, মাঝে মাঝে শর্ট কোশ্চেনে ওরকম দিয়ে ফেলে, ওটা ঠিক না। হ্যাঁ, লং কোশ্চেনে যেটা, সেটাতে হলো ইভালুয়েশন আসে, হ্যাঁ। সেটাতে হয়তো ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশনের কথা বলা হয়, তখন আপনি যে ডায়াগনোসিস, আপনি হয়তো বলবেন যে এই সিনারিওতে এটা মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস, এটা প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস এটা হতে পারে। ওই লাইনে আপনি ওই সমস্ত জিনিসগুলো ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন দিয়ে দিলেন, এক বা একাধিক হতে পারে। তারপরে আপনি ইনভেস্টিগেশন ফর্মুলেট করবেন প্রশ্ন যদি থাকে। তারপর ম্যানেজমেন্ট সাধারণত যখন 2-3টা ডিফারেন্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট চাওয়া হয় না, তারপর যদি কোনো স্পেসিফিক যে মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোস চিকিৎসা দেন, তাহলে সেটা যেতে পারে। আর এসিকিউতে কিন্তু নিয়মই হলো, এখন কেউ যদি ইভালুয়েশন দেয় সেটা ঠিক না, দিলে এটা নিয়ম হলো কি যে এটা সিনারিও দিবে, সিনারিওটা ম্যাট্রিক্স বলে, এটা রিচ করতে হয়। আমরা শর্ট কোশ্চেন আছে যে আমাদের বলা হয়েছে ইনস্ট্রাকশন আছে যে ওখানে ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন আমরা প্রোভাইড করে দেওয়ার চেষ্টা করি, যে হিস্ট্রি কিছু ইনভেস্টিগেশন এটা দেওয়া হয়। দেওয়ার পরে আমরা হয়তো একটা মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস করি, হ্যাঁ, যে এটা কি, এটার জন্য হয়তো 1 নাম্বার। তারপরে মেনশন দেওয়া হয় না। যদি কম দেওয়া হয় তাহলে আর ক্লিনিক্যাল কি ফিচার থাকবে, মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস সাধারণত ক্লিনিক্যাল ফিচার কম দেওয়া হয়, কিন্তু কারণ ওটা দিয়েই তো সিনারি শুরু করে। তাহলে হয়তো আমরা স্পেসিফিক আর কি ইনভেস্টিগেশন করে আপনি এটা কনফার্ম করবেন, এবং এই রোগের স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট কি, এইভাবে সেট করে 1-2 অথবা 1-2টা কোশ্চেন থাকে, মাঝে মাঝে 3টা কোশ্চেনও থাকে 5 নম্বরের জন্য। ওগুলা বলা হয় যে কোশ্চেন বড়, আনসার ছোট হবে, সিকিউর ফর্মুলাই হলো তাই। মাঝে মাঝে হয়তো কিছুটা বড় হয়ে যায়, কিন্তু আপনাকে ওই 5 নম্বরের মতোই করে আনসার করতে হবে, যে আপনি 3টা যদি স্টেম থাকে তাহলে আপনি ওইভাবে চিন্তা করবেন যে 1-2 করে নাম্বার, সেভাবে আপনি লিখবেন।
জাস্ট হাইলাইটিং পয়েন্টটা লিখ, তাহলে আপনার যেন টাইম, আপনি যদি প্রায় ইভলিউশন লিখতে থাকেন 2 নম্বরের জন্য 1 নম্বরের জন্য, তাহলে আপনি দেখেন যে পরে যা আপনি এটা পারা কোশ্চেন কিন্তু ভালো করে লিখতে পারবেন। ঠিক আছে, এই জিনিসটা আপনারা খেয়াল করুন। যখন এরকম যদি কেউ কোশ্চেন আসেও যায়, তাহলে আপনারা নাম্বার অনুযায়ী আপনি লিখবেন। আপনি ওটার জন্য বেশি সময় ব্যয় করলে, কারণ ওখানে যদি 2 থাকে আপনি 1.5 পাইবেন বা 1 পাইবেন, এটার জন্য আপনি আর 5 প্রশ্ন পারবেন। এ ধরনের কোশ্চেন থাকলে আপনি নাম্বার অনুযায়ী লিখবেন, কত নাম্বার এটার মধ্যে অ্যালোকেশন আছে সেই অনুযায়ী এটার মধ্যে টাইম ব্যয় করবেন। ঠিক আছে, Thank you, sir, for this beautiful session. Hello. Hopefully, to all. Thank you, sir. Thank you. Bye. স্যার, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার, একটা কোশ্চেন করতে পারছি রিটেন রিলেটেড। স্যার, ওই যে লং কোশ্চেন যেটা থাকে স্যার রিটেনে, চেকলিস্ট অফ ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন চাওয়া হয় যেটা স্যার 1 এতে স্যার, তো ওইটাতে স্যার আমরা কি জিনিসটা এভাবে লিখবো যে বক্স ফটো করে লিখবো, নাকি আমরা যেভাবে লং হিস্ট্রি নেই সেভাবে লিখবো, প্রেজেন্ট ইলনেস পাস্ট ইলনেস? যদি লেখেন যে সিনারিও মাই প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস এন্ড আই হ্যাভ সাম ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, এটাও লিখতে পারেন। কিন্তু আবার 3-4 লিখলেন, লেখার পরে তারপরে আপনি দিবেন যে আমি হিস্ট্রিতে এই জিনিস দেব, এই সিমটম এই সাইন, এটা হলে এই ডিজিজ, জাস্ট আপনি নাম্বার অনুযায়ী কত নাম্বার, এটা হলে যে তিনটা ডিডি হলে তিনটারই একটা মেইন ফিচার, যে এই সিমটম এই সাইন, এই হলে এটা এই রোগ চিন্তা করবো, এই হলে এই রোগ চিন্তা করবো, এই হলে এই রোগ চিন্তা করবো, ওইভাবে লিখলে সবচেয়ে সুন্দর। আপনি প্রথম হলো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস সিনারিও, আপনার প্রভিশনাল আপনার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসের সাথে ডিফারেন্সিয়াল 2 or 3 যেটা হয়, তখন ওগুলা ফিচার গুলা দিতে, ওটা সাইন এন্ড সিনটা সবগুলো এরকম হলে এটা এই হওয়ার সম্ভাবনা, এটা হলে এটা এই হওয়ার সম্ভাবনা, 3টা হলে 3টা দিয়ে দিলেন। 7 নম্বর 7 নম্বর থাকে বা 8 নম্বর থাকে, আপনি ওইভাবে দিলেন। তারপর ইনভেস্টিগেশন গুলা ওইভাবে সেট করবেন, যদি ম্যানেজমেন্ট থাকে ম্যানেজমেন্ট ওইভাবে সেট করবে, এটা কোশ্চেনটা কিভাবে আসে সেটার উপর নির্ভর করে। আপনাদেরকে আপনাদের এখন ইয়েগুলা কোশ্চেন গুলা যখন হয় তখন কিন্তু আনসার কিও তৈরি করা হয়, এটা আনসার গুলো মূলত হিন্টস থাকে। হ্যাঁ, তো আপনাদের রিটেনের জন্য ক্লাস হয় না এবার? মেডিসিনের ক্লাস হয় না রিটেন কোশ্চেন নিয়ে? হয়েছে স্যার, ওখানে এটা ডিসকাশন হয়েছে যেহেতু। তো ঠিক আছে, আজকে সবাইকে ধন্যবাদ আমার ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার জন্য, সবাইকে থ্যাঙ্কস। ঠিক আছে।